Yeah, thank you very much, Mali, for the introduction. So let me share my screen. Is it visible? Yes, sir, it's visible. Yeah, I'm audible as well, right? Yes, sir. Yeah, okay, great. So good evening, everyone. And it's my privilege to welcome you all to IEEE Andhera as well. So if you aren't like aware of it, this is happening parallelly at 20 student branches in Sri Lanka at this very moment. And I'm also privileged to be part of it. So as you saw in my introduction, I am the secretary of IEEE Region 10 Student Activities Committee. And there was another position as well, which was mentioned previously. So first of all, like if I give a brief introduction about myself, I am a finally undergraduate at University of Moratuwa, currently studying computer science and engineering. So in IEEE, I have like 3 roles. The first one was about being the student representative for IEEE Sri Lanka section back in 2020. And currently I'm working both in IEEE MGA SAC as well as in IEEE Region 10 SAC as well. So some of these positions might not be familiar to you because if you are new to IEEE, but it doesn't matter. So when I'm moving to the rest of my set of slides, you will understand it. So first of all, I'd like to ask you a question. So do you know these people? So if someone is gonna answer, you have to answer at least 3 with 3 names. You can type or unmute and answer. Still I'm waiting for answers because I want at least 3 names from you guys. Thomas Alva Edison and Tesla. Yeah. Yeah, those were correct. Yeah, I think I got the answer in the chat as well. So Thomas Edison, Nikola Tesla, Elon Musk. So I'll move. Yeah, Thomas Edison, Tesla, and the third person is Larry Page, the co-founder of Google, and Elon Musk. So when considering about these people, they're from like 2 generations. So if you consider about Elon Musk and Larry Page, they're from like our generation, because we've seen how they have grown and grown these big companies. And if you move very back to the electrification stage, you will meet Thomas Edison and Nikola Tesla. So what's special about these people are all of them are IEEE members. So when you are becoming part of IEEE, you might be already part of IEEE as well. When you're becoming part of IEEE, you will have the privilege to be in the same organization as of these people. So although like I'm having a set of slides, but I want this session to be very informal and for us to like discuss about like what's your opinions and what are your questions, and then I'll be able to answer them as well. So I'm not like going to stick to all these slides and gonna explain them all to you, but I want to discuss with you about what do you want to know about IEEE. So first of all, I'd like to give you a very brief introduction about what IEEE is. So you might be aware of it. So it's the world's largest technical professional organization, in simple words. So if you are from like network engineering, you might have heard about IEEE standards. Like when we consider about the naming conventions, when it comes to IP addresses and stuff, we consider about IEEE standards. Another situation that you might be familiar with would be the conferences. So when you're having conferences,
you have to get the technical course sponsorship, and most of the time the TechCon is from IEEE. So that's like the pretty basics of IEEE. And when it comes to the membership base, we have more than 400,000 members all over 160 countries. And in IEEE, there are like 39 technical societies as well. So if we consider about the situation in Sri Lanka, we have more than 1,500 members across 20 universities. And what's special about the 20 universities is those 20 universities are across 9 provinces in Sri Lanka. So when it comes to the mission and vision of IEEE, the mission is we foster technological innovation and excellence for the benefit of humanity. And the vision is we will be essential to the global technical community and etc. So you can read it out. So this is like the very basics of IEEE when it comes to the formal explanation. So I think it's clear to all of you. So moving on, for the rest of the presentation, I'd like to use both Sinhala and English. So first of all, I want to know if there's anyone who's not comfortable with having the discussion in Sinhala, just let me know in the chat. So yeah. Let me know if there's anyone who's not comfortable with having the discussion in Sinhala. Yes, since there's not any response, I think we can continue both languages. Yeah. I'll continue in both languages. ඉතින් ඊළඟට යනවා දැන් අපි සිංහලම කතා කරමු. දැන් ඔයාලට දැන් IEEE කියලා කිව්වම සමහර විට අලුතෙන් කට්ටිය ඉන්නෝ නම් ඔයාලට අර ලොකුවට ෆැමිලියර් නැති වෙන්න පුළුවන් IEEE කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් මම අර ෆෝමල් ඩෙෆිනිෂන් එක දුන්නා world's largest technical organization. ඊට පස්සේ දැන් පටන් ගන්නකොට මගේ පොසිෂන් ටිකක් කිව්වා IEEE region 10 SAC කියලා කිව්වා, MGA SAC කියලා කිව්වා, ඊළඟ ස්ටුඩන්ට් රිප්‍රසන්ටේටිව් කියලා කිව්වා. අර එහෙම කිව්වට සමහරට ඔයාලා අලුත් නම් මේ දේවල් ඔයාලට ලොකුවට තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. හැබැයි ඒක ගැන එච්චර හිතන්න එපා. මොකද මේ මම ඉස්සරහට දැන් මේ ස්ලයිඩ් ටිකේදී ඉස්සරහට කතා කරද්දී ඒ ඔක්කොම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. දැන් IEEE එක ගත්තම IEEE එක ඒ කියන්නේ membership එක ගත්තම යාලා regions 10කට බෙදලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය අපි දැන් ලෝක ගත්තම නිකන් මහද්වීප තියෙන ඒ වගේ 10කට බෙදලා තියෙනවා. ඒ 10න් විශේෂත්වයක් වෙන්නේ ඒ 10න් 8ක්ම තියෙන්නේ උතුරු ඇමරිකා. එතකොට අනිත් 3 තමයි බෙදලා තියෙන්නේ යුරෝප් වලට එකක් බෙදලා තියෙනවා, ලතින් ඇමරිකා වලට එකක් බෙදලා තියෙනවා, තව එකක් බෙදලා තියෙනවා ඒෂියා පැසිෆික් වලට. දැන් ලංකාව විදියට අපි අයත් වෙන්නේ IEEE region 10 කියන එකට. IEEE region 10 කියන්නේ IEEE Asia Pacific. එතකොට දැන් ඔතන region 10ක් තියෙනවානේ. 10න් region 10 එක කියන්නේ Asia Pacific region එක තමයි IEEE එකේ students ලා ගත්තත් මේ IEEE සාමාන්‍ය members ලා ගත්තත් වැඩිපුරම active region එක. එතකොට දැන් අපේ region එකේ සෑහෙන student ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා, ඒ ළමයි ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා, ඒ වගේම ගොඩක් activities වෙනවා. ඒක චුට්ටක් එක්ස්ප්ලেইন කරනවා නම් උදාහරණයක් විදිහට අරගත්තොත් IEEE එකේ තියෙනවා sections කියලා. sections කියන්නේ දැන් ලංකාව වගේ ගත්තම ලංකාවේ ඔක්කොම IEEE activities කරන්නේ IEEE ශ්‍රී ලංකා section. දැන් ලංකාව පොඩි රටක් හින්දා section එකයි තියෙන්නේ. දැන් අපි ඉන්දියාව වගේ ගත්තොත් ඉන්දියාවේ තියෙනවා sections ගොඩක්. ඒ කියන්නේ කේරළ වගේ පැත්තකට එකක් තියෙනවා. මැඩ්‍රස් වලට තව එකක් තියෙනවා. ඊළඟට උත්තර ප්‍රදේශ වලට තව එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ අර ඒ ජනග්‍රහණය වැඩි හින්දා sections ගොඩක් තියෙනවා. ලංකාවට තියෙන එකයි. ඊට පස්සේ ස්ටුඩන්ට් බ්‍රාන්චස් කියන්නේ IEEE එකේ ස්ටුඩන්ට් බොඩි එක කොහොමද බොටම් ලෙවල් එකේ මැනේජ් වෙන්න තියෙන ඕගනයිසේෂනල් යුනිට් එක. දැන් ඔයාලා කියන්නේ IEEE ස්ටුඩන්ට් බ්‍රාන්ච් ඔෆ් SLTC කියන්නේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් lowest level එකේ තියෙන උඩ ඉඳන් ආම කියන්නේ global level එකේ ඉඳන් ඇවිල්ලා section level එකට ආම ඊට පස්සේ ඊළඟට
ඊළඟ level එකේ තියෙන organizational unit එක. දැන් Asia Pacific region එක ගත්තම student branches තියෙනවා 1644ක් වගේ. එතකොට student branch chapters තියෙනවා 1200ක් වගේ. student branch chapters කියන්නේ ඔයාලගේ දැන් තියෙනවා ES තියෙනවා IAS තියෙනවා ඊළඟට CS එක තියෙනවා ඒවා student branch chapters. ඊට පස්සේ affinity groups කියන්නේ WIA. අර දැන් ඒ වගේ ගත්තම දැන් region 10 එකේ ඉන්නවා 55000ක් ඉන්නවා IEEE student and graduate student members. දැන් ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් කිව්වා මේ 4කට වඩා ඉන්නවා IEEE members. එතනින් අර 50000ක් ළමයි ඉන්නවා 150000ක් වගේ. ළමයින්ගෙනුත් 3-1ක් වගේ ඉන්නේ Asia Pacific region එකේ. එතකොට දැන් අර අපේ පැත්තේ Asia Pacific region එකේ තියෙන events වල අපි මොකක් හරි ජයග්‍රහණයක් කරොත් හරි එහෙම නැත්නම් අපි මොකක් හරි competition එකක් දිනන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ volunteer award එකක් දිනන්න පුළුවන් ඊළඟට අපි කරු project එකකට මොකක් හරි එකක් දින්නොත් සෑහෙන ඒ කියන්නේ ඒකේ value එකක් තියෙනවා. ලංකාව ගත්තොත් ලංකාවේ මම කලින් කිව්වා වගේ තියෙනවා IEEE student branches 20ක්. දැන් අද මේ student branches 20ෙම මේ session එක යනවා. ඒ student branches 20 තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි අපි අර ලංකාවේ තියෙන පළාත් 9ෙම තියෙනවා IEEE student branch එකක්. එතකොට දැන් අපි event එකක් කරද්දී මුළු ලංකාවම cover වෙන විදිහට event එකක් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ student branch chapters කියලා තියෙනවා 27ක්, affinity groups 11ක්, කොහොම හරි දාලා අදහසක් තියෙන්නේ 1500කට වඩා ළමයි involve වෙලා ඉන්නවා IEEE එකත් එක්ක. මේ උදාහරණයක් කියනවා නම් අද අන්ඩහැරේ කියන event එක මේ student branches ඔක්කොම මේ universities ඔක්කොම වෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒකේ promotional posters ටිකක්. හරි. ඔය ටික තමයි දැන් IEEE එකේ දැන් මම කොටස් තුනක් කිව්වා. එකක් තමයි අපිට global level එකකින් හිතන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි අපිට හිතන්න පුළුවන් Asia Pacific region එකෙන්. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක අපිට හිතන්න පුළුවන් ලංකාව විදියට. ලංකාව ඇතුලේ student branches තියෙනවා. ඊළඟට මම ගැන කියනවා නම් මම මේ කරපු sessions ටිකක් සහ මේ මම සහභාගී වෙච්ච දේවල් ටිකක් තියෙන්නේ. අර කලින් කියපු positions වලට අමතරව මම IEEE ශ්‍රී ලංකා section එකේ තියෙනවා national projects කියලා. ඔයාලා දන්නවා ඇති මේ නබඩ එහෙම ඉන්න national project එකේ chairman කෙනෙක් විදියට මේ අවුරුද්දේ මම කලින් අවුරුදු වල national project දෙකක වැඩ කරලා තියෙනවා secretary කෙනෙක් විදියට. ඊළඟට අවුරුදු 4කට වඩා experience තියෙන volunteer කෙනෙක් විදියට. ඊළඟට ගිය අවුරුද්දේ IEEE Richard D. Mervyn ගේ scholarship එකක් තිබ්බා. ඒක ඉස්සෙල්ලාම වින් කරපු ලංකාවේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදියට ස්ටුඩන්ට් මම. දැන් ඒ මයි ස්කෝලර්ෂිප් එක ගැන ඉස්සරහට කියන්නම්. ඒක අර අපිට ඇත්තටම අපි හොඳට ඇකඩමිකලි පර්ෆෝම් කළා. ඒ වගේම හොඳ වොලන්ටියර් කෙනෙක් නම් ඒ අවෝඩ් එක අපිට ගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. හරි. ඊළඟ එක IEEE ස්ටුඩන්ට් මෙම්බර්ෂිප් එක. දැන් IEEE එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඒක අර world's largest technical organization. IEEE එකේ membership එක අපි ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒක අර ඒක aspect දෙකක් තියෙනවා. අපි membership fee එකක් තියෙනවා IEEE එකේ. ඒ membership fee එකට ඇත්තටම membership fee එක වගේ 3-4 ගුණයක විතර අපිට ප්‍රතිලාභ හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ volunteer කෙනෙක් විදියට ඊළඟට අපිට materials හම්බ වෙනවා, resources හම්බ වෙනවා. ඒ දේවල් ඔක්කොම explain කරන්න. දැන් IEEE member කෙනෙක් විදියට අපි join වෙනවා නම් අපිට හේතු තුනක් තියෙන්න පුළුවන් ප්‍රධාන. එකක් තමයි අපි volunteer කෙනෙක් විදියට වැඩ කරන්න member කෙනෙක් විදියට join වෙනවා. තව එකක් තමයි අපි join වෙන්න පුළුවන් competitions වලට compete කරන්න. උදාහරණයක් විදියට දැන් ශ්‍රී ලංකා section එක ගත්තොත් අපි කරනවා IEEE electronic design competition කියලා. අර ඒ competition එකට සහභාගී වෙන්න නම් ඔයා IEEE member කෙනෙක් වෙන්න ඕන. එතකොට අර ඒක ගැන ඒ expectation එකත් එක්ක ඔයාට member කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි global level එකකින් හිතුවොත් IEEE extreme කියලා competition එක තියෙනවා. ඊළඟට IEEE mad C කියලා competition එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි IEEE එකේ තියෙනවා Microsoft competition එක තියෙනවා. ඊළඟට robotics design competition එකක් තියෙනවා. humanitarian competition එකක් තියෙනවා. මේ මම කියපු තුනම තියෙන IAS student branch chapter එක හරහා කරන්න ඕනේවා. ඒ වගේ competitions ගොඩක් තියෙනවා. අර ඒ වගේ competition එකක participate කරන්න ඕන හින්දා ඔයා IEEE member කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අනිත් හේතුව තමයි reputation එක. ඒ කියන්නේ අපි දැන් engineering discipline එකකින් ඉන්නෝ නම් ඒකට අපි membership එක දැන් ලංකාවේ IESL වගේ
ලෝකේ ගත්තම අපිට membership එක ගන්න තියෙන්නේ IEEE එකේ. මොකද IEEE එක තමයි engineering body එක represent කරන්නේ ලෝකේ. එතකොට අර ඒ හේතුව හින්දා අපි IEEE එකේ student member කෙනෙක් විතර join වෙන්න පුළුවන්. මේව තමයි ප්‍රධාන හේතු තුන. දැන් අර මම පැහැදිලි කරාගේ දැන් volunteer කෙනෙක් විදියට ඔයා join වෙනවා නම් ඒකට ප්‍රධාන හේතු තියෙන්නේ එක්ක student branch එකේ officer කෙනෙක්, එහෙම නැත්නම් student branch එකේ volunteer කෙනෙක්. ඒ වගේ join වුණාම ඔයාලට ලැබෙන දේවල් ගැන සරලව කියනවා නම් funds and awards. funds ගැන කියනවා නම් ඔයාලට project එකක් කරන්න මොකක් හරි activity එකක් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඔයාට ඒ දේ කරන්න IEEE එකට proposal එකක් ලියලා funds ගන්න පුළුවන්. awards ගැන කියනවා නම් අපිට awards ගැන කියනවා නම් අපිට awards ගන්න පුළුවන් student කෙනෙක් විදියට ලැබෙන awards තියෙනවා, student branch එකක් විදියට ගන්න පුළුවන් awards තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන activities වලට awards ගන්න පුළුවන්. අපිට ලැබෙන awards student branch level එකෙන් ඊළඟට ශ්‍රී ලංකාවේ perspective එකෙන් ඊට පස්සේ Asia Pacific level එකෙන් ඊළඟට global level එකට දක්වා එක එක මට්ටමේ awards තියෙනවා අපිව recognize කරන්න. ඊළඟට networking ගැන කියනවා නම් ඒක අර ඔයාලට ඔක්කොටම පැහැදිලිව තේරෙන්න ඕන. මොකද ලංකාවේ ස්ටුඩන්ට් කමියුනිටි එක මුළු ලංකාවේ පළාත් 9ම තියෙනවා. අපි එතනින් එහාට ගියොත් අපි රීජන් එකේ වැඩ කරන්න හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒසියා පැසිෆික් රීජන් එකේ වැඩ කරන්න හම්බ වෙනවා නම් අපිට සාමාන්‍ය රටවල් 50ක විතර ළමයි එක්ක වැඩ කරන්න අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා. ඊළඟට එතන ඉන්නව කමියුනිටි එක 55000ක් විතර. ඊට පස්සේ මෙන්ටරින් කියන්නේ අපි දැන් වොලන්ටියර් කරන් යනකොට දැන් මම අවුරුදු 4ක් වොලන්ටියර් කරලා තියෙනවා. එතකොට අපිට කලින් කරපු වොලන්ටියර්ස්ලා අපිත් එක්ක එක්ස්පීරියන්ස් ෂෙයා කරගන්නවා. ඊට පස්සේ යාලා අපිව මොටිවේට් කරනවා, අපිට යන්න ඕන පාත් එක ලයින් කරලා දෙනවා. ඒ වගේ අර සෑහෙන හොඳ මෙන්ටර්ස්ලාත් අපිට හම්බ වෙනවා IEEE එකේ ඉන්නවා. ඊට අමතරව කියනවා රිසෝසස් හම්බ වෙනවා. අපේ soft skills develop කරගන්න පුළුවන්. කියන්නේ presentations කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට articles ලියන්න ඕන, අපිට articles ලියන්න පුළුවන්. එහෙම තව technical විදිහට හිතුවොත් අපි research papers වගේ ලියන්න අපිට assistance එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සෑහෙන අර soft skill develop කරගන්නත් පුළුවන්. competitions ගැන මම පැහැදිලිව කිව්වා. ඒ කියන්නේ ඔයා coding වලට, robotics වලට, product development ඒ වගේ පැති වලට කැමති නම් අර ඒ පැති වලට අදාළව competitions ගොඩක් තියෙනවා IEEE එකේ. ඒවට apply කරලා awards දිනන්න පුළුවන්, cash prizes දිනන්න පුළුවන්. ඇත්තටම covid situation එක තිබ්බේ නැත්නම් IAS student branch IAS chapter එකෙන් organize කරන event වල අපි දින්නොත් එයාලා අපිට IAS එකේ annual general meeting එක තියෙනවා. ඒක තියෙන්නේ ඇමරිකාවේ. ඒකට යන්න ටිකට්ස් දෙනවා, accommodation දෙනවා. එතකොට අපිට ගිහිල්ලා කාලා බීලා මේ enjoy කරලා එන්න තියෙන්නේ. අපි ඒ competition එක දින්නවා. ඊට පස්සේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ scholarship තියෙනවා. අපිට recognition එක හම්බ වෙනවා. කියන්නේ අපි global level එකේ competitions වලට තමයි IEEE එකේ ගොඩක් වෙලාවට compete කරන්නේ. එතකොට අපි එතනින් ජයග්‍රහණයක් ලැබුවොත් අපි අර ඒක ඔයාට විතරක් ලැබෙන ජයග්‍රහණයක් නෙමෙයි, සමහර විට ඒක ලංකාවටම ලැබෙන ජයග්‍රහණයක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ networking. ඒ කියන්නේ සමහර competition තියෙනවා අපි දැන් ලංකාවේ ඉඳන් කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් සමහර ඒ වගේ final rounds වලට අපිට රට යන්න වගේ opportunities හම්බ වෙනවා. අපිට අර ගොඩක් කට්ටිය අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ reputation තුන්වෙනි එක. reputation ගැන කියනවා නම් අර මම කලින් පැහැදිලි කර දෙයමයි අපිට professional career development එකට ඊළඟට academic life එකට දෙකටම අපිට ප්‍රයෝජනවත් IEEE membership එක. උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් IEEE එකේ member base එක ගැන ගත්තොත් දැන් අපි research පැත්තට යන්න ඕන නම් ලංකාවේ IEEE members ලා ගත්තම එයාලගේ research areas ටික තියෙනවා, ලොකු member community එකක් තියෙනවා. අපිට අර advice එකක් ගන්න ඕන නම් එහෙම නැත්නම් අපි මොනවද follow කරන්න ඕන කියනවනම් අපිට ඕන වෙලාවක IEEE member base එක through ඒ වගේ කෙනෙක්ට කතා කරලා advice ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම parallelly අපිට අර professional career development එකට උනත් සෑහෙන උපදෙස් ගන්න පුළුවන් community එකක් ඉන්නවා. දැන් අපි ස්ටුඩන්ට්ස් ලා හින්දා වැඩිපුර ફોකස් කරන්නේ ස්ටුඩන්ට් ඇක්ටිවිටීස් වලට. හැබැයි ඔයාලා අවුට් වෙද්දී තියෙනවා IEEE එකේ young professionals කියලා. young professionals කියන්නේ ග්‍රැජුවේට්ස් ලා තමයි එතන වැඩිපුර ඉන්නේ. එතනදී ඔයාලට සෑහෙන ඉන්ටරැක්ෂන් එකක් හම්බ වෙනවා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් එක්ක. එතකොට මම කිව්වා වගේ mentoring, scholarships, fellowships, networking ඒ වගේ දේවල් හම්බ වෙනවා. ඕක තමයි basically අපිට නිකන් කැටගරයිස් කරන්න පුළුවන් IEEE එකේ ලැබෙන benefits.
ඊළඟට ඒ බෙනිෆිට්ස් දිහා අපි පොඩ්ඩක් බැලුවොත් ඇයි අපි වොලන්ටියරින් කරන්න ඕන කියන එක තමයි ඊළඟට මම කතා කරන්නේ. මොකද අපි වොලන්ටියර් කෙනෙක් විදිහට IEEE එකට ජොයින් වුණොත් අපිට අර මම කිව්ව අනිත් බෙනිෆිට්ස් දෙකත් අපිට හම්බ වෙනවා. මොකද අපි මොන දේ කරන්නත් IEEE membership එක අරගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට කම්පිටිෂන්ස් වලට යන්නත් පුළුවන්. කොහොමත් අපි රෙපියුටේෂන් එක හම්බ වෙන අපි member කෙනෙක් ඉඳලා ඇයි අපි IEEE එකට වොලන්ටියර් කරන්න ඕන කියන එක තමයි දැන් කතා කරන්නේ. එතකොට මේ වගේ හේතු ටිකක් තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. පළවෙනි එක තමයි දැන් මම කලින් කිව්වා වගේ අපි වොලන්ටියර් කෙනෙක් විදිහට ඉන්නකොට අපිට කම්පිටිෂන්ස් වලට යන්නත් පුළුවන්. අපි IEEE එකේ member කෙනෙක් ඉඳලා අපිට අදාළ රෙපියුටේෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ IEEE වල තියෙන ඊළඟ වැදගත් දේ තමයි IEEE volunteering හරි IEEE membership එකේ අපිට කරන්න පුළුවන් activities අපි graduation එකත් එක්ක කියන්නේ අපි campus එකෙන් out වෙනකොට ඒකට අවුරුදු 4ක් වගේ වෙනකොට ඒක ඉවර වෙන්නේ අපිට IEEE එකට volunteer කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 60ක් 70ක් වෙනකන් වුණත් කරන්න පුළුවන්. ඒකට උදාහරණයක් කියනවා නම් ඒ කියන්නේ අර ඕගනයිසේෂන් එකක් විදියට IEEE එක බිල්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ වොලන්ටියර්ස්ලා මත. දැන් IEEE එකේ ප්‍රෙසිඩන්ට් දැන් කැති ලෑන්ඩ් කියලා ඉන්නේ IEEE එකේ ප්‍රෙසිඩන්ට් තුත් වොලන්ටියර් කෙනෙක්. එයා අර ඔෆිසර් කෙනෙක් නෙමෙයි. එයාත් මේ අපි වගේම ස්ටුඩන්ට් බ්‍රාන්චස් වලම කියලා දන්නේ නැහැ. එයාත් අපි වගේම සෙක්ෂන් එකේ වොලන්ටියර් කළා ඊළඟට රීජන් එකේ වොලන්ටියර් කළා ඊට පස්සේ වෙන වොලන්ටියර් පොසිෂන් වල ඉඳලා එහෙම ඉස්සරහට ආපු කෙනෙක්. එතකොට ඔයාලට අර වොලන්ටියරින් ස්ටුඩන්ට් බ්‍රාන්ච් එකෙන් පටන් ගන්නවා නම් ඔයාලට ලොකු ජර්නි එකක් තියෙනවා IEEE එකේ වොලන්ටියරින් වලින් ඉස්සරහට යන්න. මම යන පාත් එක මොකක්ද කියලා ඉස්සරහට කියන්න. ඊළඟට අනිත් දේ තමයි දැන් සමහරට හිතන්න පුළුවන් මම ෆස්ට් ඉයර් එකේ ඉන්නේ මම සෙකන්ඩ් ඉයර් එකේ වගේ කරනවා කියලා. හැබැයි විශේෂත්වයක් තමයි අර පුළුවන් තරම් කලින්ම වොලන්ටියරින් පටන් ගත්තොත් IEEE එකට ඔයාලට ලැබෙන්න තියෙන ඔපචුනිටිස් වැඩි. කියන්නේ අර අපි අර ඒජ් එක බැරියර් එකක් කරගන්න හොඳ නෑ. මොකද අපි ඉස්සරහට යනකොට අපි කලින් ඔපචුනිටිස් ග්‍රැබ් කරන තරමට අපි අර හෙඩ් ස්ටාර්ට් එකක් ගත්තා වගේ තමයි වෙන්නේ. අපිට සෑහෙන ඉක්මනට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක අපිට ගොඩක් වෙනස් ප්‍රොජෙක්ට් වලට ඉන්වෝල්ව් වෙන්න පුළුවන් IEEE එකේ ඉන්නකොට. මම ඒව ගැනත් ඉස්සරහට මේ ස්ලයිඩ් එක තියෙනවා එතෙන්දිත් පැහැදිලි කරන්න. එතකොට අපි දැන් අර වෙනස් ප්‍රොජෙක්ට් වල වැඩ කරනකොට අපිට සෑහෙන හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. එක එක ස්කිල්ස් ඩෙවලොප් කරගන්න පුළුවන්. අපිට ඒ කියන්නේ අපි මොන හරි ස්කිල් එක ලැකින් නම් අපිට ඒ දේවල් ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් ගිය අවුරුද්දේ අපි ෆස්ට් ටයිම් තමයි අපිට කරන්න උනේ IEEE ශ්‍රී ලංකා සෙක්ෂන් කොංග්‍රස් එක වර්චුවල් විදිහට. එතකොට අර ඒ වගේ වැඩක් කරන්න වෙනකොට අපි කොහොමද බජට් එක හැන්ඩල් කරන්නේ නේෂන් වයිඩ් ඉවෙන්ට් එකක් කරද්දී. අපි කොහොමද හැමෝටම එක්ස්පීරියන්ස් එක දෙන්නේ අපි ඒක ෆිසිකලි කරා වගේ. ඒ වගේ චැලෙන්ජස් ගොඩක් එනවා. අර ඒ වගේ තැනකදී අපි ටැකල් කරන්නේ කොහොමද කියන එකට IEEE එකේ අපිට ලැබෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක සෑහෙන වටිනවා. මොකද අපි මේ ගන්න එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් අපි සමහර දවසක ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ගිහිල්ලා හරි අපි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරනකොට ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර් කෙනෙක් විදිහට වුණත් අපිට සෑහෙන ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් අපි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට නැෂනල් වයිඩ් ඉවෙන්ට් එකක් කරලා ගන්න එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක තමයි අපිට එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරනවා නම් අපි ස්ටුඩන්ට් බ්‍රාන්ච් එකක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරනවා නම් අපිට අර මොකක් හරි ඒරියා එකකට ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් නම් අපිට නිකන් ටෙස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන් අපි මේ වගේ අප්‍රෝච් එකක් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට ගත්තොත් මේක හරියනවද කියලා. එහෙම නැත්නම් තව අයිඩියා එකක් තමයි අපිට හිතෙනවා වෙන රටක මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හරි ගිහිල්ලා තියෙනවා අපිට ඒක ලංකාවේ කරන්න පුළුවන්ද. ඒ වගේ එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා අපිට බලන්න පුළුවන් මොන විදියට ප්‍රොජෙක්ට් කරොත්ද හරියන්නේ කියලා. මොකද අපි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදියට අපි මේ වෙලාවේ ප්‍රොජෙක්ට් කරද්දී අපි කවුරුවත් මේ ෆයර් කරන්නේවත් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ෆේල් වුණොත් අයින් කරන්නේවත් නෑ. මොකද අපි ස්ටුඩන්ට්ස්ලා අපි ඉගෙන ගන්නවා. අර ඒ ඔපචුනිටි එක සෑහෙන්න තියෙනවා IEEE එක ඇතුලේ. මොකද ඔයාලා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරද්දී ඔයාලගේ ස්ටුඩන්ට් බ්‍රාන්ච් එකේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරනවා නම් ස්ටුඩන්ට් බ්‍රාන්ච් එකේ එක්සිකියුටිව් කමිටි එක ඔයාලට සපෝට් කරනවා. එතකොට ස්ටුඩන්ට් බ්‍රාන්ච් එකේ එක්සිකියුටිව් කමිටි එකට උඩින් ඉන්නවා නැෂනල් ලෙවල් එකේ කමිටි එකක්. එයාලත් උදව් කරනවා. ඒ වගේ ඔයාලට සෑහෙන බෑකප් එකක් හම්බ වෙනවා ඔයාලා ප්‍රොජෙක්ට් කරද්දී. ඊළඟ දේ තමයි දැන් සමහරට ඔයාලට හොඳ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න ඕන. එහෙම වුණාට අර ඒකට අදාළ අවශ්‍ය ෆයිනෑන්ෂල් රිසෝසස් ඇත්තේ නැහැ.
එතකොට ෆයිනෑන්ෂල් රිසෝසස් ගොඩක් ප්‍රොජෙක්ට් වල ප්‍රශ්න වෙනවා. මොකද අපි ස්පොන්සර්ෂිප් හොයන්න ඕනේ, ඊළඟට ගොඩක් ඕගනයිසේෂන්ස් රීච් කරන්න ඕනේ. ඒක අර එක පැත්තකින් අපි ස්පොන්සර්ෂිප් උත් අනිවාර්යෙන් හොයනවා. එතනින් ඔයාලට බෙනිෆිට් එකක් හම්බ වෙනවා කොහොමද අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් එක්ක කොලැබොරේට් කරන්න කියලා. ඒ වගේම ප්‍රොජෙක්ට් එකකට අපිට ෆන්ඩ්ස් අවශ්‍ය වුණාම IEEE එකේ තියෙනවා ෆන්ඩින් ඔපචුනිටිස්. ඒ කියන්නේ ඒක රීජනල් වෙන්න පුළුවන්. අපි මොකක් හරි හියුමැනිටේරියන් වැඩක් කරනවා නම් ඒවට වෙනම ඔපචුනිටිස් තියෙනවා. අපි ටෙක්නිකල් ඩෙවලොප්මන්ට් පැත්තට කරනවා නම් ඒවට ඔපචුනිටිස් තියෙනවා. අපි අර ප්‍රොජෙක්ට් එකට අපිට ප්‍රොපෝසල්ස් දාලා අපේ මොකක් හරි කැමති ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියෙනවා නම් IEEE එකෙන් ගන්න පුළුවන් ෆන්ඩින්. ඒ ෆන්ඩින් සාමාන්‍යයෙන් $100ක 200ක ඉඳන් $1000ක් $10000ක් දක්වා වුණත් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය $10000ක් කියන්නේ දැන් මේ දවස්වල නිකන් දෙකෙන් ගුණ කරලා බලන්න කීයද කියලා ලොකු ගාණක්. ඒ වගේ ලොකු ෆන්ඩින් ඔපචුනිටිස් ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා ස්ටුඩන්ට් බ්‍රාන්ච් එකක් විදියට මොකක් හරි ලොකු ඉවෙන්ට් එකක් කරනවා නම් ප්‍රොපෝසල් එකක් දාලා ඒ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ දවස්වල ගොඩක්ම හියුමැනිටේරියන් පැත්තට අපි ප්‍රොජෙක්ට් කරනවා නම් ඒ වගේ ඔපචුනිටිස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් එක මේ හරිම කමන් දෙයක් අපි මේ වගේ ගන්න ඔපචුනිටි ගන්න එක්ස්පීරියන්ස් එක අපි ගන්න ඔපචුනිටිස් ඒ හැම දෙයකින්ම අපිටම ගිහලා ටූල් කිට් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. අපි ජීවිතේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ප්‍රශ්න වලට එහෙම නැත්නම් චැලෙන්ජස් වලට මුහුණ දෙනකොට කොහොමද අපි ඒවා සාර්ථකව මුහුණ දෙන්නේ කියන එකත් එක්ක. ඔය ටික තමයි බේසිකලි අපිට වොලන්ටියර් කෙනෙක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න IEEE එකේ හයරාකි එක මොකක්ද කියලා. කලින් කිව්වා වගේ IEEE කියන්නේ සොසයිටි එකක්වත් ක්ලබ් එකක්වත් නෙමෙයි. IEEE කියන්නේ ඕගනයිසේෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ IEEE එකේ ඕගනයිස් හැම දෙයක්ම පිළිවෙලට ඒ කියන්නේ ડોකියුමන්ට් කරලා තියෙනවා කොහොමද IEEE එක ඕගනයිසේෂන් එකක් විදියට වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒකට ඔයාලට මම ඕන ෂෙයා කරලා පෙන්නන්න සෙෂන් එකෙන් පස්සේ වෙනම IEEE MG එකෙන් දීපු ડોකියුමන්ටේෂන් එකක් තියෙනවා. දැන් මේක ස්ට්‍රක්චර් කිව්වොත් දැන් අපි ඉන්නේ ස්ටුඩන්ට් බ්‍රාන්ච් ලෙවල් එකේ. එතන තමයි යටම තියෙන ලෙවල් එක. එතනින් යන්න පුළුවන් දැන් ලංකාව විදිහට ගත්තොත් ලංකාව සෙක්ෂන් එක. ඊට පස්සේ යන්න පුළුවන් රීජන් එක. රීජන් එක කියන්නේ ඒෂියා පැසිෆික් අපිට. ඊට පස්සේ හතරවෙනි එක තමයි MGA කියන්නේ. MGA කියන්නේ member geographic activities. දැන් ඔයාලා හැමෝම වගේම මමත් පටන් ගත්තේ ස්ටුඩන්ට් බ්‍රාන්ච් කියන ලෙවල් එකේ. ඊට පස්සේ මම ගිය අවුරුද්දේ සෙක්ෂන් ලෙවල් එකේ ස්ටුඩන්ට් රිප්‍රසන්ටේටිව් විදිහට වැඩ කරා. ස්ටුඩන්ට් රිප්‍රසන්ටේටිව් කියන්නේ ලංකාවේ ඔක්කොම ස්ටුඩන්ට් මෙම්බර්ස්ලට රෙස්පොන්සිබල් ඉන්ඩිවිජුවල් ඒ කියන්නේ ස්ටුඩන්ට්. ඊට පස්සේ එතනින් උඩ තියෙන්නේ regional and MJ levels. regional කියන්නේ Asia Pacific, MJ කියන්නේ මුළු ලෝකෙම වගේ තමයි. දැනට මට තියෙන පොසිෂන් දෙක MJ level එකේ එකක් තියෙනවා. ඒක තාම මම member කෙනෙක්. මොකද මම ඒක අලුත්. ඊළඟ region එකේ මම දැනට region 10 එකේ student committee එකේ secretary විදිහට වැඩ කරනවා. අර මට මෙතන කියන්න ඕනේ මගේ තියෙන පොසිෂන් වලටත් වඩා අපිට ස්ටුඩන්ට් බ්‍රාන්ච් ලෙවල් එකේ කියන්නේ ග්‍රාස් රූට් ලෙවල් එකෙන් පටන්ගෙන ඕනම වොලන්ටියර් කෙනෙක්ට ඔපචුනිටි එක තියෙනවා පාත් එක හදාගෙන ඉස්සරහට යන්න. අර ඒ ගමන යනකොට අර මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට පටන් ගත්තොත් ඔයාලට ලැබෙන ඔපචුනිටිස් වැඩි. උදාහරණයක් විදිහට පෙන්නනවා නම් මේ ලංකාවේ ස්ටුඩන්ට් ඇක්ටිවිටීස් කමිටි එක මේක තමයි ලංකාවේ ඒ කියන්නේ සෙක්ෂනල් ලෙවල් එකේ අපිට යන්න පුළුවන්. අපිට යන්න පුළුවන් සෙක්ෂන් රිප්‍රසන්ටේටිව් වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ස්ටුඩන්ට් රිප්‍රසන්ටේටිව් වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපිට යන්න පුළුවන් සෙක්ෂන් ලෙවල් එකේ උඩම පොසිෂන් එක. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා ඒ කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් ඇක්ටිවිටීස් කමිටි එකේ සබ් කමිටිස් 4ක්. ඒ කියන්නේ awards and recognition, industry relations, membership development, public visibility. ඒ වගේ අපි ප්‍රිෆර් කරන්නේ මොකක්ද අපේ ෆීල්ඩ් එක. ඒ ෆීල්ඩ් එකට අදාළව අපිට යන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තව තියෙනවා national projects තියෙනවා ස්ටුඩන්ට්ස් ලට 4ක් තියෙනවා. national project 4 ගත්තොත් කොංග්‍රස් එක තියෙනවා. ඔයාලා කොංග්‍රස් එක ගැන වෙයි ඇති. මොකද SLDC එකේ 2018 කොංග්‍රස් එක තිබ්බා. ඊළඟට IEEE ටෙක්නෝ මීට් අප් එක තියෙනවා. ටෙක්නෝ මීට් අප් එකේ චෙයාමන් ඔයාලගේ යුනිවර්සිටි එකේ. ඊට පස්සේ ඉනෝවේෂන් නේෂන් තියෙනවා. ඒක ගැනත් ඔයාලා දන්නවා. ඊට පස්සේ IEEE SL Inspire එකත් මේ national project එකක් education sector එකට. ඊට පස්සේ මේ project එක තියෙනවා committees ටික තියෙනවා. committees වල members ලා ඉන්නවා. මේක තමයි අපිට ශ්‍රී ලංකා level එකේ IEEE එකේ membership එක ගැන කියනවා නම් යන්න පුළුවන් top level එක තමයි මේක. ඊළඟ level එක තමයි මේ regional level එක. කියන්නේ Asia Pacific region එක.
ඒෂියා පැසිෆික් රීජන් එකෙත් අර ශ්‍රී ලංකා සෙක්ෂන් ලෙවල් එකේ වගේ ස්ටුඩන්ට් රිප්‍රසෙන්ටේටිව් කෙනෙක් ඉන්නවා වර්ණිකා අක්කා ඉන්නේ මේ ලංකාවේම අක්කා කෙනෙක් ඒකේ ඊට පස්සේ ඉන්නවා දැන් මම සෙක්‍රටරි ඒ වගේ කෝඩිනේටර්ස් ඉන්නවා මෙම්බර්ස් ඉන්නවා බේසිකලි ගත්තම සාමාන්‍යයෙන් 20 දෙනෙක් වගේ තමයි එතනත් ඉන්නේ එතකොට අපිට සෙක්ෂන් ලෙවල් එකේ මෙතෙන්ට යන්න පුළුවන් රීජන් ලෙවල් එකේ වැඩ කරන්න මෙතන වැඩ කරනකොට විශේෂත්වය වෙන්නේ අපි රෙස්පොන්සිබල් ළමයි 55000කට විතර අපි ගන්න ඩිසිෂන්ස් ඊට පස්සේ ඊළඟ ලෙවල් එක තමයි ඊළඟට මේ රීජන් ලෙවල් එක අපි වැඩ කරද්දී අපි රීජන් ලෙවල් එකේ ගැන කියනවා නම් රීජන් රිප්‍රසෙන්ටේටිව් විදිහට අපේ ලංකාවෙන් 3 දෙනෙක් සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා පහුගිය කාලය ඇතුළත. එතකොට පසන්න අයියා 2018 ඊළඟට වරුණිකා අක්කා මේ අවුරුද්දේ ඊළඟ සුබෝධ අයියා රීජන් 3 එකේ කියන්නේ සුබෝධ අයියා වැඩ පටන් ගත්ත රීජන් 10 එකේ වුණාට එයා PhD එකට USA ගියා. එතකොට රීජන් 3 එකේ ස්ටුඩන්ට් රිප්‍රසෙන්ටේටිව් වෙලා තියෙනවා. මේ වගේ අර ඔපචුනිටිස් අරන් තියෙන රීජන් ලෙවල් එකේ. ඊළඟට දැන් මෙහෙම අපි වොලන්ටියරින් ජර්නි එකේ ඉස්සරහට යනකොට අපි කරන ඇක්ටිවිටීස් වලට අපිව රෙකග්නයිස් කරනවා. ඒක උදාහරණයක් පෙන්නනවා නම් මෙතන තියෙන 2015 සුබෝධයට හම්බෙලා තියෙනවා ලැරිකේ ස්ටුඩන්ට් ඇක්ටිවිටීස් අවෝඩ් එක. ලැරිකේ විල්සන් එක. එතකොට ඒ අවෝඩ් එකම යසිත අයියට හම්බෙලා තියෙනවා 2018. එතකොට ලැරිකේ විල්සන් අවෝඩ් එක කියන්නේ අර දැන් මම කිව්ව ඒෂියා පැසිෆික් රීජන් එකේ ඒකේ ළමයි ඉන්න 55000ක්. ඒ ළමයි 55000ෙන්ම කවුද හොඳම වොලන්ටියර් කියලා තෝරනවා හැම අවුරුද්දකට පාරක්. අර ඒ අවෝඩ් එක අවුරුදු 2කදී ලංකාවෙන් ආපු වොලන්ටියර්ස්ලා දෙන්නෙක්ට හම්බෙලා තියෙනවා. දැන් ඊළඟ අවුරුද්දේ ඔයාලට උනත් පුළුවන් මේ අවෝඩ් එකටම යන්න වොලන්ටියර් කෙනෙක් විදිහට IEEE එක ජොයින් වෙන්න. ඊට පස්සේ මම කිව්වා ප්‍රොජෙක්ට්ස් තියෙනවා මම ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගැන පස්සේ එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම් කියලා. ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගත්තම අපේ කැටගරිස් තියෙනවා এডুকেෂන් ඇන්ඩ් කැරියර් ගයිඩන්ස් තියෙනවා එන්ටර්ප්‍රිනර්ෂිප් තියෙනවා කම්පිටිෂන්ස් තියෙනවා මෙම්බර්ෂිප් ඩෙවලොප්මන්ට් තියෙනවා ටෙක්නොලොජි. ඒ වගේ සෙක්ටර්ස් වල ප්‍රොජෙක්ට්ස් අපි කරනවා. ඔයාලා ගොඩක් ප්‍රොජෙක්ට්ස් එක මම හිතන්නේ වෙලා මොකද ප්‍රොජෙක්ට්ස් මේ නැෂනල් ලෙවල් ප්‍රොජෙක්ට් වල එක්සිකියුටිව් කමිටිස් වල SLTs එකෙන් ගොඩක් ළමයි ඉන්නවා. මට මෙතනදී දෙන්න ඕනේ බ්‍රීෆ් ඕවර්විව් එකක් කවුරු හරි කෙනෙක් අලුතෙන් IEEE එකේ නැෂනලි වෙන්න මොනවද කියලා දැනගන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා. මම දැන් වේගෙන් කියාගෙන ගියා මේ කට්ටියට මේ තේරුණා නේද මම කියපු දේ? හෙලෝ නිකන් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැතුවදී මොකක් හරි මේ මම කියපු දේවල් වල පැහැදිලි දැනක් තියෙනවා නම් හරි මම එක්ස්ප්ලেইন කරපු දෙයක් හරි තේරුම් නැත්නම් මේ කියන්නේ මේ අවුලක් නැහැ. මේ අන්මියුට් කරලා කතා කරන්නේ ඒක අවුලක් නැහැ මේක හරිම මම කැෂුවලි කතා කරන්නේ මේ කිසි සීන් නැහැ. හරි. එතකොට මේ මම ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යනවා නම් දැන් මම ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගැන කිව්වා ඊළඟට තියෙන්නේ අපි මේ මම පැහැදිලි කරන්න හදන්නේ කොහොමද ප්‍රොජෙක්ට්ස් ෆන් කරගන්නේ කියලා IEEE එකට කියලා. දැන් අපි IEEE ශ්‍රී ලංකා ගැන බැලුවොත් ප්‍රොජෙක්ට්ස් අපිට ගිය අවුරුද්දේ මේ අවුරුද්දේ ගත්තම මේව තමයි අපිට ෆන්ඩින් ලැබිච්ච ප්‍රොජෙක්ට්ස්. එතකොට IEEE බූස්ට් ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් ගිය අවුරුද්දෙත් කරා අපිට ඒකට මේ අවුරුද්දේ ෆන්ඩින් හම්බුණා. $400ක් වගේ හම්බ වෙනවා IEEE බූස්ට් එකට. ඊට පස්සේ ස්ප්‍රෙඩ් ද වර්ඩ් කියන එක පහුගිය දවස්වල තිබ්බා. ඒකට $200ක් හම්බුනේ. ඒකත් IEEE ස්ටුඩන්ට් ඇක්ටිවිටීස් කමිටි එක. ඒ දෙක තමයි අර අපිට ඕගනයිසේෂනල් යුනිට් විදියට හම්බුනේ. ඊළඟ ප්‍රොජෙක්ට් දෙක ගත්තම ඒව ස්පෙෂල්. මොකද මේක අර කොවිඩ් වලට ෆන්ඩින් එකක් තියෙනවා IEEE රීජන් 10 එකෙන්. ඒකෙන් හම්බුණා අපේ අර ප්‍රොඩක්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් වලට යාලා $400 ගානේ දුන්නා ඒ ප්‍රොඩක්ට් ටික හදන්න. දැන් ඔයාලටත් ඒ වගේ අයිඩියා එකක් තියෙනවා නම් දැන් මේ අවුරුද්දේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් කෝල් එක ඉවරයි. ලබන අවුරුද්ද ඔයාලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් මේ වගේ ෆන්ඩින් ඔපචුනිටි එකකට. ඇප්ලයි කරලා මේ $400ක් ගන්න පුළුවන්. $400ක් ලංකාවේ මුදලින් ගත්තම ලොකු මුදලක්. අපිට ප්‍රොජෙක්ට් එක අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ෆීසිබල් නම් ඒ වගේ ගානකින් කරන්න IEEE එකකින් ෆන්ඩින් ගන්න පුළුවන්. අපි හොඳ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් මේ ප්‍රොපෝසල් එකක් දැම්මා. ඊට පස්සේ අවෝඩ්ස් ගත්තොත් දැන් ඒකේ මම කලින් කිව්ව ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගැන අවෝඩ්ස් ගත්තොත් ලංකාවේ ස්ටුඩන්ට් බ්‍රාන්චස් විදියට අවෝඩ්ස් ගිය අවුරුද්දේ අපිට ස්ටුඩන්ට් බ්‍රාන්චස් 3කට හම්බුණා.
awards පහක් හම්බුණා. එතකොට regionally exemplary student branch award එක හම්බුණා UCSC එකට. ඊළඟට Darrell Chong student activities award. ඒ කියන්නේ පොඩ sorry Darrell Chong student activities award එක ගත්තම අර අපි student activity එකක් කරනවා project එකක් කරනවා නම් ඔයාලගේ experience එකත් එක්ක කියනවා නම් ඔයාලා GISLA කියන project එක කරන්න. ඒ වගේ අර අපි impactful project එකක් කරනවා නම් ඒ project එකට globally recognize කරනවා IEEE එකෙන් එක එක categories වලට. platinum තියෙනවා, gold තියෙනවා, silver තියෙනවා, bronze තියෙනවා. අපිට ගිය අවුරුද්දේ silver category එකේ projects දෙකකට recognition එක හම්බුණා, bronze category එකේ දෙකකට හම්බුණා. ඒ වගේ අර ඔයාලා මොකක් හරි ඉනොවේටිව් අයිඩියා එකක් හරි ඉම්පැක්ට්ෆුල් අයිඩියා එකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරලා ඒක ඕගනයිස් කරොත් ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක අපි ලංකාවේ තමයි ඕගනයිස් කරන්නේ ඔක්කොම වැඩ ටික වෙන්නේ හැබැයි අපිට ඒකට ග්ලෝබල් රෙකග්නිෂන් එකක් ගන්න පුළුවන් IEEE එක through මෙතන මම ස්ලයිඩ් එකක් දාලා තියෙන්නේ ඔයාලගේ ස්ටුඩන්ට් බ්‍රාන්ච් එක විදිහට ඔයාලා මොන වගේ awards ද පහුගිය අවුරුද්දේ ගත්තේ කියලා. එතකොට ස්ටුඩන්ට් බ්‍රාන්ච් එක විදිහට ඔයාලා IEEE ශ්‍රී ලංකා section awards night එකේ best student branch activity award එක හම්බුණා ගිය අවුරුද්දේ. ඊළඟට highest membership retention award එක හම්බුණා. ඊළඟට IEEE boost 2020 එකේදී ඔයාලට best emerging student branch award එකක් හම්බුණා. best emerging student branch activity award එකක් හම්බුණා. මම හිතනවා මේ අවුරුද්දත් ඔයාලා කරපු ප්‍රොජෙක්ට් එක ඔයාලට මේ වගේම awards ටිකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට අර මම අර කලින් කිව්වා වගේ Darrell Chong Student Activities Award එකකට වගේත් යන්න පුළුවන්. හරි. ඒ ටික තමයි basically දැන් අපිට කරන්න පුළුවන් activities මොනවද අපිට join වෙන්න පුළුවන් projects මොනවද අපිට තියෙන funding opportunities මොනවද කියන එක ගැන තියෙනවා. දැන් අපි volunteer කෙනෙක් විදිහට IEEE වලට join වුණාම IEEE එකේ තියෙන volunteer role descriptions. ඒ කියන්නේ එයාලා අපිට කියලා දෙනවා අපි කොහොමද volunteer කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න ඕන කියලා. එතකොට එයාලා අපිට action plan එකක් හදන්න කියලා දෙනවා. අපිට volunteer role description එකක් දෙනවා. අපි මේ දේවල් මේ කාලෙට කරන්න ඕන කියන දේ පවා කියලා දෙනවා. ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යනවා නම් මේක තියෙන අපි first 30 days වල අපි මොකද්ද කරන්න ඕන. ඊළඟට අපිට තියෙන key administrative items මොනවද. ඊළඟට yearly අපේ responsibilities මොනවද. අර ඒ හැමදේම ගැන අපිව හොඳට ගයිඩ් කරලා අපි ෂේප් කරනවා. එතකොට අර අපිට මෙතන volunteer කෙනෙක් විදියට student branch officer කෙනෙක් විදියට ඉඳලා ගන්න පුළුවන් experience එක අපි ඉස්සරහට යනකොට අපි organized විදියට වැඩ කරද්දී සෑහෙන අපිට benefit එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ branding ගැන ගත්තොත් IEEE එකෙන් තියෙනවා IEEE brand experience කියලා. එතනින් එයාලා අපිට කියලා දෙනවා අපි කොහොමද templates පාවිච්චි කරලා use කරන්නේ, අපිට කොහොමද tool අපි branding කරන social media branding වගේ කරනවා නම් අපිට tool kit එකක් දෙනවා IEEE එකෙන්, guidelines තියෙනවා. ඒ වගේ අර අපිට අර කොහොමද organization එකක තියෙන brand එකක් maintain කරන්නේ top layer එකේ ඉඳන් bottom layer එකට වෙනකන් කියන එක ගැන හොඳ experience එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි කරන activities වලට ඒව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මම අද slide set එක හදලා තියෙන IEEE brand experience එකේ තියෙන templates පාවිච්චි කරලා. ඊළඟට membership development එක ගත්තොත් IEEE membership year එක තියෙන්නේ අවුරුද්දක සැප්තැම්බර් මාසේ ඉඳන් අගෝස්තු මාසේ වෙනකන්. ඔයාලා membership එක ගන්න හිතන් ඉන්නව නම් මේ මාසේ අගෝස්තු 15 වෙනි පස්සේ කියන අගෝස්තු 16 වෙනි පස්සේ ඔයාලට membership එක ගන්න පුළුවන්. ideally දවස් දීලා තියෙන සැප්තැම්බර් 1 වෙනිදා. එදා ගත්තම ඔයාලට membership එක සාමාන්‍යයෙන් IEEE එකේ $13.5ක් වගේ වෙන්නේ. ඒ membership එක තියෙන එක සෑහෙන important. මොකද IEEE එකෙන් සෑහෙන benefits හම්බ වෙනවා. දැන් මම මෙතන කිව්වේ ඔයාලට volunteer කෙනෙක් විදිහට benefits. ඊට අමතරව IEEE එකෙන් technologies ගැන IEEE potentials කියලා magazine එකක් කියනවා. ඊළඟට IEEE එකේ තියෙන collaborate කියලා community එකක්. ඒ community එක හරහා අපිට ලෝකෙ ඉන්න අපිට අවශ්‍ය research area එක ඕන individual කෙනෙක්ට reach කරන්න පුළුවන්. සමහර විට අර ඒ මිනිස්සු වෙන්න පුළුවන් ලෝකේ ඒ technology එක වැඩිපුරම දන්න කෙනා. අර ඒ වගේ මට්ටමකට යනකම් අපිට assistance එකක් ගන්න පුළුවන් IEEE එකත් එක්ක ඉඳලා. society membership ගැන කිව්වොත් මෙතන කෝඩ් එක මම දාලා තියෙනවා. මේ කෝඩ් එක පාවිච්චි කරලා අපිට society membership ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා අලුතෙන් join වෙනවා නම් ඔයාලා membership එක ගන්නකොට මේ society membership දෙක free ගන්න පුළුවන්. මීට අමතරව PES තියෙන Power and Energy Society එක තියෙන ඒක membership එකත් ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේක දැන් $13.5යි මෙතන. දැන් මේ සමහර මේ society membership $10ක් 15ක් විතර වෙනවා. දැන් මේවා ඔයාලට free හම්බෙන හින්දා අන්තිමට මේ membership එක ගනිද්දී මේ ගාන ගියාට ඇත්තටම ඔයා ඒ ගානට වඩා ලොක් ගානක් මේ ඉතුරු කරගෙනත් තියෙනවා. මේ අපි නිකන් theoretically බැලුවොත්
ඊටත් වඩා කොහොමත් ඔයාලට volunteer කෙනෙක් විදිහට වගේම membership resources වලින් සෑහෙන opportunities හම්බ වෙනවා. මේක තියෙන future 50 discount එක. ඊට පස්සේ මේ මම ඊළඟට තියෙන awards ගන්න කොහොමද කියලා ශ්‍රී ලංකා section එක ගැන කියනවා නම් ඔයාලට awards ගන්න පුළුවන් membership retention award. ඒ කියන්නේ හොඳම membership එක, ඊළඟට හොඳම activity එක, හොඳම women in engineering activity එක, ඊළඟට young professionals activity එකට නම් ඔයාලට තාම බෑ මොකද අපි students ලා ගැන හිතන්නේ. ඊළඟට technical chapter activity එකට apply කරන්න පුළුවන්. best industry collaborative project එකට යන්න පුළුවන්. මේවා තමයි ශ්‍රී ලංකා section එකෙන් අපිට achieve කරන්න පුළුවන් targets. ඊට පස්සේ අපි region එකට යනවා නම් region එකේ තියෙනවා awards, contest and funding. එතකොට IEEE most outstanding student branch award. ඒක ඔයාලට අනිවාර්යෙන් apply කරන්න පුළුවන් award එකක් මේ Asia Pacific වල හොඳම student branch එක වෙන්නේ. ඒ වගේම අනිත් තියෙනවා හොඳ best outstanding volunteer award එක. ඒකට apply කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට අනිත් දේ තමයි undergraduate project video contest. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ projects කරද්දී ඔයාලා university එකේ project එකක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට ඒක apply කරන්න පුළුවන් undergraduate project video contest එකට. මොකද ඒක දෙන්නොත් මම දැනුවත් මට මතක විදිහට හම්බ වෙනවා cash price එකක් තියෙනවා $400 විතර cash price එකක් තියෙනවා ඔයාලා ඒක දෙන්න. ඊළඟට post graduate research paper contest එක ගියවුත් දෙන්නකම් post graduate. හැබැයි දැන් එහෙම post graduate කියලාත් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඕනම student කෙනෙක්ට research paper contest එකට apply කරන්නත් පුළුවන්. එතනිනුත් ඔයාලා දින්නොත් මම කලින් කිව්වා වගේ $400ක් වගේ ගාණක් හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව මම අර කියපු funding opportunities දෙක තියෙනවා. COVID වලට වෙනම funding එකක් තියෙනවා. membership development තා funding එකක් තියෙනවා. contest ගැන කියනවා නම් ඔයාලට IEEE extreme එක තියෙනවා, IEEE day contest තියෙනවා, regional student branch website contest එක තියෙනවා, web development වලට කැමති නම් ඒ contest එකට යන්න පුළුවන්. මේවා තමයි IEEE එකේ යන්න පුළුවන් contest. ඊට පස්සේ awards global level එකේ awards ගත්තම මම කලින් කිව්ව සුබෝදය යසිතය දින්න Larry K Wilson student branch student volunteer award එක, ඊළඟට exemplary student branch award එක යවද UCS එක දෙන්න, Daryl Chung award එකත් හම්බුණා UCS එකට හම්බුණා, මොරටුවට හම්බුණා, සබරගම යුනිවර්සිටි එකට හම්බුණා. අර මේ awards තුනටම අපිට apply කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට දැන් ළඟදී තිබ්බා IEEE එකෙන් නිකන් contest එක කියන්නේ මේ contest ගත්තම student branch best practices ගැන අපිට වීඩියෝ එකක් වගේ හදලා ඇව්වොත් මෙයාලා අපිට gift pack එකක් එවනවා. ඊළඟට industry engagement society එකෙන් තිබ්බ social media competition එක හොඳම post design එක හදන්නේ කවුද කියලා කරපු activities වලින්. අර මේ වගේ අර time to time එනවා IEEE එකෙන් සෑහෙන opportunities. ඒ කියන්නේ අපිට apply කරන්න පුළුවන්, අපිට gift pack ගන්න පුළුවන්, අපිට awards හම්බ වෙනවා, cash prizes, ඒ වගේ සෑහෙන opportunities තියෙනවා. මේ details ටික තමයි IEEE ශ්‍රී ලංකා section එකේ operations වලට අදාළ details ටික. ඔය ටික තමයි මට basically කියන්න තිබුණේ. මම හිතන්නේ මම ගොඩක් කියලා කතා කරද්දී කොහෙද මේ ඔයාලට overall idea එකක් තමයි දෙන්න ඕනේ IEEE කියන්නේ මොකක්ද කියලා. IEEE එකෙන් ඔයාලා benefit එකක් ගන්න කොහොමද, ඊළඟට අපිට යන්න පුළුවන් volunteer කෙනෙක්, ඒ කියන්නේ student branch එකේ නිකම් project එකකට අපි ඉස්සෙල්ලා volunteer කෙනෙක් විදිහට join වෙනවා. ඊළඟට අපිට යන්න පුළුවන් student branch එකේ officer කෙනෙක් වෙනවා. officer කෙනෙක් කියලා අපිට ඊළඟට යන්න පුළුවන් national project එකකට join වෙලා ඒකේ executive කෙනෙක් විදිහට වැඩ ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට section student representative කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට region එකට යන්න පුළුවන්. ඒක member කෙනෙක් විදිහට, secretary කෙනෙක් විදිහට, එහෙම නැත්නම් student representative විදිහට. ඊට පස්සේ එතනින් ඉස්සරහට globally IEEE එකේ student community එකේ MGA එකට යන්නත් පුළුවන්. මේක තමයි අර basically යන්න පුළුවන් path එක. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා ඉක්මනට පටන් ගන්න තරමට ඔයාලට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට සෑහෙන opportunities හම්බ වෙනවා, හොඳ experience එකක් හම්බ වෙනවා, ඔයාලගේ skills develop කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට හොඳ tool kit එකක් හදාගන්න පුළුවන් ඔයාලා campus out එද්දි. ඒවා කලින් කිව්වා වගේම campus out එද්දි IEEE නවත්තන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට දිගටම IEEE එකත් එක්ක ඉන්න පුළුවන්. ඒ ටික තමයි basically කියන්නුනේ. මේ thank you very much. ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඕන එකක් අහන්න, මේ මම උත්තර දෙන්නම්. අපේ ජාමිකයි කරපු මේ සෙෂන් එක ගැන ඕගොල්ලන්ට මොකක්ම හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ මයික් අන්මියුට් කරලා අහන්න. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් raise hand function එක යූස් කරන්න. එහෙම නැත්නම් කෙලින් chat එක දාන්න පුළුවන්.
ඉතින් එතකන් චාමිකයිගේ අපි ඊට තියෙනවා පොඩි අයර දෙන්න token of appreciation එකක්. ඉතින් මම හිතනවා පිළිගනි කියලා. ඒ පොඩ්ඩක් screen share off කරන්න. හරි. Sorry. හරි. So yeah, please accept token of appreciation. Thank you very much, man. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තව මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපි චාමිකයෙන් අහන්න ඕගොල්ලන්ට අහන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකන් අපි යමු අපේ entertainment item එකට. ඉතින් මේක අපේ SLDC සහෝදරෙක්මයි මේ performance එක කරන්නේ. ඉතින් අපි යමු අපේ මේ පුංචි entertainment item එකට. Call it how it is. Miley Percocet, Miley Percocet, represent, gotta represent, chase a chick, never chase a bitch, mask on, fuck it, mask on, mask on, fuck it, mask on, Percocet, Miley Percocet, chase a chick, never chase a bitch, 2 cups, toast out with the game, from food stamps to a whole nother domain. Out the bottle, yeah. I'm a living proof, so ain't compromising. $500,000 on the coupe, drug houses, looking like Peru. Graduated, I was overdue. I'm a pink money, I can barely move. Ask about me, I'm gon' bust a move. Rick James, 33 chains, Ocean Lab, cruising Biscayne, hit top bump, that's a liability. Hit the gas, boosting my adrenaline. Percocet, Miley Percocet, Percocet, Miley Percocet, represent, gotta represent. Chase a chick, never chase a bitch. Mask on, fucking mask on, mask on, fucking mask on. Percocet, Miley Percocet, chase a chick, never chase a bitch. ඉතින් අපේම සහෝදරයා යමන් ලක්ෂිත ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතියි ඔබ දැක්කෝ ඒ සහයෝගයට. ඉතින් අපි ඊගාට යමු තවත් එක් විශේෂ පුද්ගලෙක් වෙත. ඉතින් මේ විශේෂ පුද්ගලයා ගැන කතා කරනවා නම් අපේ මේ කැම්පස් එකේ IEEE ආරම්භ කරන්නේ වූ. ඉතින් ඒකයි අපිට මේ පුද්ගලයා ඉතාමත් විශේෂයෙන්ම ඒ වගේම ඉතාමත් වැදගත් පුද්ගලෙක් වෙන්නේ. So let's welcome our next speaker, Mr. Dasun Patirage, and he is the former co-chairman of the IEEE SLS YW Congress 2019, and he's the founder chairman of the IEEE student branch of Sri Lanka Technological Campus, and also he is a former student ambassador of IEEE MATC. So without much delay, Dasunaya, please take your chance to address the gathering. Thank you, Mandy. Can you all hear me? Yes, sir, you're audible. Okay. So because the whole presentation was going in Sinhala, so I will also continue in Sinhala. I think there's no problem with that. Yes, my we can screen still is now. Oh, wait. ඉතින් thank you මට invite කරාට IEEE ශ්‍රී ලංකා section එකෙන් සහ සස්සේ කතා කරලා ඔයගොල්ලෝ organizing committee එකෙන් කතා කරලා invite කරාට. ඉතින් මම ඇත්තටම මේ slide dash කරන්න ආවේ නෑ. මේ නිකන් මගේ මූණ බලන් ඉන්න බැරි හින්දා මම මේක share කරේ. මේ අපි පොඩ්ඩක් ඉස්සෙල්ලා චාමික කතා කරානේ කොහොම සාමාන්‍යයෙන් IEEE එකේ ගැන ගොඩක් විස්තර මම ඒ ටික ආපහු කියන්න උත්සාහ කරන්නේ නෑ. වැඩි වෙලාවක් ගන්න යන්නෙත් නෑ. අපි පොඩ්ඩක් හැමෝම අපි කතා කරනකොට පොඩ්ඩක් මේ
අපිට උත්තර දෙන්න සහ මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මයික් එක අන්මියුට් කරලා කතා කරන්න කියලා මේ ඉල්ලනවා. නැත්තම් ඕගනයිසින් කමිටුවේ කට්ටියකින් ප්‍රශ්න අහනවා අපි චාමිකයිමයි. මේ ඉතින් මම මුලින්ම කියන්නම් මම අයිතිපල්ලි අපි පටන් ගත්තේ SLTC එකේ 2018 තමයි අයිතිපල්ලි ස්ටුඩන්ට් බ්‍රාන්ච් එක මුලින්ම ඉනිෂියේට් කරේ. එතකොට ඒක ගැන කියනවා නම් මුලින් 2017 අපිට හම්බුණා chance එකක් ඒ කියන්නේ ඕපන් යුනිවර්සිටි එකේ ස්ටුඩන්ට් බ්‍රාන්ච් එකේ ඕගනයිස් කරපු අයිතිපල්ලි ඕපන් ඩේ එකට සහභාගී වෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ඒකෙන් පස්සේ තමයි අපිට අපේ කැම්පස් එකෙන් අපිට ඒ කියන්නේ ලෙක්චරර් කෙනෙක් තමයි අපිට කිව්වේ ડોක්ටර් උත්තර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. ඒ සර්ගේ සහ ඉනෝකා සිල්වාගේ මැදිහත් වීමෙන් තමයි අපි මේක පටන් ගත්තේ පළවෙනිට. ඉතින් ඊට පස්සේ කියන්න සතුටුයි 2017 අපි පළවෙනිට 2017 කොංග්‍රස් එකට සබ්‍රගම යුනිවර්සිටි එකේ සහභාගී වුණා. අපේ 4 දෙනයි සහභාගී වුණේ කැම්පස් එකෙන් SLTC එකෙන්. ඊට පස්සේ කොහොම හරි 2018 වෙනකොට අපි ස්ටුඩන්ට් බ්‍රාන්ච් එක ඉනිෂියේට් කරලා ඊට පස්සේ 2018 ම අපිට කොංග්‍රස් එක ශ්‍රී ලංකා සෙක්ෂන් කොංග්‍රස් එක ශ්‍රී ලංකා ටෙක්නිකල් කැම්පස් එකේම කරන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒ වගේ ඒක ලොකු මයිල්ස්ටෝන් එකක් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මොකද අපි ගොඩක් ඉක්මනට ස්ටුඩන්ට් බ්‍රාන්ච් එක ග්‍රෝ වුණා. අපේ ස්ටුඩන්ට් බ්‍රාන්ච් එක දැන් ඇත්තටම දැන් තියෙන ලෙවල් එක ගැන ගොඩක් සතුටුයි. ඔයගොල්ලෝ අපේ දැන් මම හිතන්නේ මෙතන ඉන්න අලුත් කට්ටිය නේද සස්ස අලුත් කට්ටියද නැත්නම් ඔය දැන් කරන කට්ටිය තමයි ගොඩක් ඉන්නේ. පරණ බොහොම කීප දෙනා ඉන්නේ. ඉතින් එතකොට එතකොට දැන් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් උතර අයිතිපල්ලි එකට ජොයින් වෙලා වොලන්ටියරින් කරලා නැති කට්ටිය ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන මම කතා කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලොන්ට අපි මේ මූණු සමහරට ගොඩක් දැකලා පුරුදු ඇති මේ තැන සමහරු දැකලා ඇති සමහර කැම්පස් එකට ගියපු නැති ළමයිනුත් ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ අපේ කැම්පස් එකේ තිබ්බ ඉවෙන්ට් එකක්. ඉතින් මේ තැන් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට පුරුදු ඇති. මේ 2018 කොංග්‍රස් එකේ අපේ කැම්පස් එකේ තිබ්බ කොංග්‍රස් එක. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ අපි ශ්‍රී ලංකා සෙක්ෂන් කොංග්‍රස් එක කරන්න තත්ත්වයට 2018 ආවා. එතකොට අපි ගොඩක් ඉක්මනට ග්‍රෝ වුණා ස්ටුඩන්ට් බ්‍රාන්ච් එක විදියට. ඒත් එක්කම අපිට හම්බුණා ගොඩක් නෙට්වර්කින් ඔපචුනිටිස්. ඒ කියන්නේ අපි වෙන වෙන ස්ටුඩන්ට් බ්‍රාන්ච් වල කට්ටිය අඳුරගත්තා. ඊට පස්සේ මොකක්ද අයිතිපල්ලි ශ්‍රී ලංකා සෙක්ෂන් දැන් චාමික පැහැදිලි කරා වගේ අපිට ශ්‍රී ලංකා සෙක්ෂන් එකේ මොනවාද යන්න පුළුවන් ඉවෙන්ට්ස් ඒ ඉවෙන්ට් වල වොලන්ටියරින් කරන්නේ කොහොමද ඊට පස්සේ මොනවාද කම්පිටිෂන්ස් ඉතින් ඒ කම්පිටිෂන් වලට සහභාගී වෙන්නේ කොහොමද ඒ ඔක්කොම අපිට දැනගන්න හම්බුනේ අයිතිපල්ලි ශ්‍රී ලංකා සෙක්ෂන් එකේ වොලන්ටියරින් කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මොකද එහෙම නැතුව ඒකට කෙලින්ම අපිට එකපාර දැන් අපිට එකපාරේ මොකක් හරි කම්පිටිෂන් එකකට යන්න අපිට පුළුවන් අයිතිපල්ලි මෙම්බර්ෂිප් එක හරහා යන්න. ඒත් අපිට වොලන්ටියරින් කරන ශ්‍රී ලංකා සෙක්ෂන් වොලන්ටියරින් කරන්න අපිට එකපාර යන්න බෑ. අපි යන්න ඕනේ ස්ටුඩන්ට් බ්‍රාන්ච් ලෙවල් එකේ ඉඳන්. එතකොට අපි ස්ටුඩන්ට් බ්‍රාන්ච් ලෙවල් එකේ ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා අපේ ස්ටුඩන්ට් බ්‍රාන්ච් එකේ තියෙනවා චැප්ටර්ස් කීපයක්. මෙතන මේ චැප්ටර්ස් වලට වොලන්ටියරින් කරලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඊට පස්සේ ස්ටුඩන්ට් බ්‍රාන්ච් එකේ මේන් කමිටි එකේ වොලන්ටියරින් කරලා ඒ වගේ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් අපිට යන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා සෙක්ෂන් එකට. ශ්‍රී ලංකා සෙක්ෂන් එකෙන් පස්සේ RTN එක. ඉතින් මම කියන්න ප්‍රධානම වාසි මම එක්ස්පීරියන්ස් කරපු ප්‍රධාන දේවල් කීපයක් මේ අයිතිපල්ලි හරහා මට හම්බුච්ච. පළවෙනි එක තමයි නෙට්වර්කින්. ගොඩක් කට්ටිය දැන් අපි අයිතිපල්ලි කියන්නේ අතරම ටෙක්නිකල් කමියුනිටි එකක්. එතකොට ඒකෙදි අපි ගොඩක් හම්බ වෙන්නේ අනිත් යුනිවර්සිටි වල වුණත් ටෙක්නිකල් ක්‍රවුඩ් එක. ටෙක්නිකල් ඒ කියන්නේ අපේ ලෙවල් එකේ මේ කියන්නේ අපිත් එක්කම අපි ඉගෙන ගන්න දේ ඉගෙන ගන්න අපි කරන රිසර්ච් වගේම රිසර්ච් කරන ඒ ෆීල්ඩ් එකට අදාළ කට්ටිය ගොඩක් හම්බ වෙනවා. එතකොට ඒ වගේම අපි හිතමුකෝ දැන් උදාහරණයක් විදිහට software engineering කරන පිරිසක් ඉන්නවා, ඊට පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රොනික කරන පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ අය අතර අදහස් සෝමාරු වෙනවා. ඒක ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා. ඊට පස්සේ අපි කොහොමද ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක පැත්තෙන් ඉස්සරහට යන්නේ කියන එක ගොඩක් අපි සමහරට අපේ යුනිවර්සිටි එකේ
අපිට හම්බිච්ච නැති chance සම්බුන වෙන යුනිවර්සිටි ඉස්සර ගොඩක් ලොකු තැන්වල ඉන්න අයත් එක්ක කතා කරන්න. ඒ කියන්නේ අපිට යුනිවර්සිටි එක මොකක්ද කියන එක අදාළ වෙන්නේ නැහැ IEEE එකත් එක්ක ජොයින් වුණාම. ඒ කියන්නේ ඒ යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්න හොඳම ලෙවල් එකේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි දන්නවා දැන් IEEE ගොඩක් උඩ ඉන්න සුබෝධ අයියා ඊළඟ පසන්න අයියා ඒ වගේ ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරලා අපි කොහොමද අපේ කැරියර් පාත් එක ඒ වගේම IEEE වොලන්ටියරින් පාත් එක හදාගන්නේ කියන ඒ නෙට්වර්කින් එක හදාගන්න එක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මම දකින්නේ IEEE කරන එකේ IEEE වොලන්ටියරින් කරන එකේ. ඊළඟට අනිත් එක තමයි අපේ කැරියර් පාත් එක. කැරියර් පාත් එක ගැන අපිට ලොකු අවබෝධයක් ගන්න සහ අපිට කම්පිටිෂන් වලට සහභාගී වෙන එක කියන එක මම දෙකම එකට කියන්න. මොකද කම්පිටිෂන් එකකට සහභාගී වෙන එක IEEE කම්පිටිෂන් එකේ වින් කරනවා කියන්නේ ඇත්තට මේක ඒක ලොකු දෙයක්. එතකොට අපිට ඒ වගේ කම්පිටිෂන් එකකට සහභාගී වෙලා ඒ වගේ දෙයක් අපිට ඇචීව්මන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් ඒ ඇචීව්මන්ට් එක අපේ කැරියර් පාත් එකට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ නෙට්වර්කින් සහ කැරියර් පාත් එක කියන එක එකතු කරොත් අපිට කියන්න පුළුවන් දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් මම වොලන්ටියරින් කරනකොට හම්බ වෙච්ච යාළුවෝ සමහරට මට වැඩි ගොඩක් සීනියර් අයියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට මම ජොබ් ඉන්ටර්විව් එකට ගියාම ඒගොල්ලෝ ඉන්ටර්විව් බෝඩ් එකේ ඉන්නවා. එතකොට කොච්චර ඒ කියන්නේ එතකොට අපිට ඉන්ටර්විව් කොච්චර දුරට මේ අර බයක් නැතුව කරන්න පුළුවන්ද කියලා හිතලා බලන්න. ඒතකොට ඒ වගේ ඇත්තටම මට ඒ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා. මේ ඒ වගේ අපිට ඒ වගේ ගොඩක් ඒක ඒ වගේ ඔපචුනිටිස් නෙට්වර්කින් හරහා අපිට ගොඩක් මේ IEEE හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා IEEE ශ්‍රී ලංකා සෙක්ෂන් එකේ දැනට යන ප්‍රොජෙක්ට් වල ටෙක්නෝ මීටප් එකේ ඉනෝවේෂන් නේෂන් එකේ චයාලා ඉන්න අපේ මනෝද්‍යයි තිමෙතුයි. ඒ වගේම කමිටි මෙම්බර්ස්ලා ඉන්නවා ඒ කීප දෙනෙක්. එතකොට ඒ වගේ ඔයගොල්ලොන්ටත් ඒ තැනට ගිහිල්ලා ඒ වෙනත් යුනිවර්සිටි මම දකින ගොඩක්ම විශේෂත්වය IEEE වල අපිට වෙනත් අනිත් යුනිවර්සිටිස් එක කොලැබරේට් කරන්න පුළුවන් එක. ඒ කට්ටියත් එක්ක අනිත් යුනිවර්සිටිස් වල කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා අපිට තව එකතු වෙලා තව ප්‍රොජෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න සහ නෙට්වර්කින් කියන එක තමයි මම දකින්නේ. ඉතින් මේ තියෙන අපි මේ 2018 කොංග්‍රස් එක SLTC එකේ තිබ්බ ඊළඟට මම ඉස්සෙල්ලා කලින් ස්ලයිඩ් එකේ පෙන්නුවේ මේ අපි ඉනෝවේෂන් නේෂන් එකේ සෙකන්ඩ් රන්නර්ස් අප් ගත්ත මේ අපේ යුනිවර්සිටි එකේ ටීම් එක මේ ගිය 2019 අපි ඉනකොට මේ අපි දෙන්නව දන්න කියලා හිතනවා. ඔය ටික ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම IEEE එක්ක ජොයින් වෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ටාගට් කරන්න ශ්‍රී ලංකා සෙක්ෂන් එකේ වොලන්ටියරින් කරන්න යන්න. ඒ වගේම අපේ ස්ටුඩන්ට් බ්‍රාන්ච් එකේ වොලන්ටියරින් කරන්න. ඒක තමයි මට දෙන්න තියෙන්නේ කියන්න තියෙන්නේ. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද කට්ටියට? මෙතන චාමිකක් තියෙනවා. චාමික කියන්නේ අපේ ශ්‍රී ලංකා සෙක්ෂන් ස්ටුඩන්ට් රෙප්‍රසෙන්ටේටිව් හිටියා ගිය අවුරුද්දේ. ඊළඟට දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා R10 එකේ සෙක්‍රටරි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට හොඳ ඔපචුනිටි එකක් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. මගෙනුත් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් කොහොමද මොනවාද IEEE එකේ කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ අහන්න කියලා මම යෝජනා කරනවා. ප්‍රශ්න නැහැ වගේනේ. හරි. ඉතින් මට අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ පටන් ගන්න ජර්නි එක ඔයගොල්ලෝ කැම්පස් එකට ඇවිල්ලා පටන් ගත්ත ජර්නි එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝගේ කැරියර් පාත් එක හදාගන්න, ඇකඩමික් ලයිෆ් එක හදාගන්න. ඒකට බෙස්ට්ම සොලියුෂන් එක විදිහට බෙස්ට්ම ඕගනයිසේෂන් එක විදිහට මම ස්ටුඩන්ට් බ්‍රාන්ච් කැම්පස් එක ඇතුලේ දකින
ඕගනයිසේෂන් එක තමයි IEEE ස්ටුඩන්ට් බ්‍රාන්ච් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ මාසේ ලබන මාසේ වගේ මේ මාස දෙක ඇතුළත ජොයින් වෙනකොට ගොඩක් ඩිස්කවුන්ට් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ජොයින් වෙලා බලන්න. ජොයින් වෙලා ඒ ඔපචුනිටිස් යූස් කරන්න. ගොඩක් වෙලාවට අපිට පුළුවන් ගොඩාක් ඔපචුනිටිස් තියෙනවා. අපිට account එකට ගිහිල්ලා අපිට බලන්න පුළුවන් මොන මොන දේවල්ද අපිට ගන්න පුළුවන්. grant තියෙනවා. travel grant නම් දැන් මේ දවස්වල නැහැ. ඒ වගේ එක කෙනේ රිසර්ච් ග්‍රාන්ට් තියෙනවා එක ඔපචුනිටිස් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා අත්හදා බලන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. thank you. ඔයගලන්ට මේ සම්බන්ධයෙන් අපි දවසුනාගේ මොනවද ප්‍රශ්න අහන්න තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට මයික් අන්මියුට් කරලා අහන්න පුළුවන්. නැත්නම් chat එක දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එතකන් දවසුනායි අපි අයියරත් ලෑස්ති කරලා තියෙන පොඩි ටෝන් එකක්. So please accept our token of appreciation. Thank you. ඉතින් ප්‍රශ්න නැත්නම් අපි යොමු අපේ ඊළඟ කොටසට. ඉතින් මෙතනදී අපි ඔයගොල්ලන්ට අපේ කැම්පස් එකේ ස්ටුඩන්ට් බ්‍රාන්ච් එක සහ අපේ කැම්පස් එකේ තියෙන ස්ටුඩන්ට් චැප්ටර්ස් ගැන ඔයගොල්ලන්ට පොඩි දැනුමක් ඒ වගේ මේවට බැඳින්න කොහොමද ඔයගොල්ලෝ මේවත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අපි ඔයගොල්ලන්ට පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් ලබා දෙන්නම්. ඉතින් මේ සෙෂන් එකත් මම ඇතුළු මගේ සහෝදර සහෝදරියෝ තමයි කරන්නේ. ඉතින් මේකත් අපි සිංහලෙන්ම කරගෙන යන්නම්. මොකද මේක සිංහලෙන් කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් තේරෙයි. ඉතින් අපි අපේ සෙෂන් එක වෙත මේ සෙෂන් එකට අපි දැන් යමු. ඉතින් අපි මුලින්ම කතා කරමු අපේ SLTC IEEE එක ගැන. ඉතින් what is IEEE? ඉතින් අයියලා දෙන්නම් කිව්වා වගේ මේ IEEE කියන්නේ the Institute of Electrical and Electronic Engineering කියන එක. ඉතින් අපේ ලංකාව ගැන ගත්තොත් ඉතින් මේ ලංකාවේ දැනටමත් ස්ටුඩන්ට් බ්‍රාන්චස් 20ක් තියෙනවා. ඒ අතරේ වොලන්ටියර්ස්ලා 3000කට වැඩි ගණනක් මේ ස්ටුඩන්ට් බ්‍රාන්චස් වල ඉන්නවා. ඉතින් අපේ SLTC IEEE ගැන කතා කරොත් අපේ SLTC IEEE ඇතුලේ අපේ chapters 4ක් chapters 3ක් සහ එක affinity group එකක් තියෙනවා. මුලින්ම WIE affinity group එක කියන්නේ women in engineering affinity group එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා IES එක තමයි Institute of Electronic Society කියන එක. ඊට පස්සේ අපේ IEEE CS එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Computer Society එක. ඊට පස්සේ IAS එක කියන්නේ Industry Application Society එක. ඉතින් මේ affinity group එකේ මේ chapters 4යි අපේ student branch එක තමයි mainly අපේ campus එකේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් අපේ campus එකේ history එක ගැන ගත්තොත් අපේ මේ IEEE එක අපි ආරම්භ කරන්නේ 2018. ඒකේ founding president තමයි මේ දැන් ටිකට කලින් ඕගොල්ලන්ට කතා කරේ අපේ දසුන් අයියා. ඉතින් මේ යන්නේ අපේ 4 වෙනි executive committee එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කලින් කිව්වා වගේම chapters 3ක් සහ එක affinity group එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිත් එක්ක දැනටමත් active volunteersලා 400කට වැඩි ගාණක් අපිත් එක්ක මේ මොහොතේ අපිත් එක්ක ඉන්නවා. ඒ අතරේ මේ excom members 52ක් සහ අපිත් එක්ක ඉන්නවා national project chairmansලා 3 දෙනෙක්. ඉතින් අපි මේ IEEE එකත් එක්ක මොනවද කරන්නේ? ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට technical side එකේ සහ industry side එකේ තියෙන activities තමයි අපි මේ IEEE එක අපි කරන්නේ. ඉතින් අපි මම ඔයගලන්ට මේ slide එකේ තියෙන්නේ අපි මේ අවුරුදු පුරාටම අපි කරපු events ගැන තමයි මේ slide එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා අපි මේ අවුරුදු කරා IEEE 30ලා ඊට පස්සේ Lucio ඊට පස්සේ Let's Read කියලා international project එකක් කරා. ඊට පස්සේ Graphico ඊට පස්සේ අපි කරා month of projects කියලා projects month එකක්. ඒ කියන්නේ computer science related එකක්. ඔය ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද මොකක් හරි? හරි අපි ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. ඉතින් අපේ තව තියෙන knowledge hub. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර මට පස්සේ ඉන්න මගේ යාළුවෝ ඕගොල්ලන්ට කියයි. මොකද මේවා ගොඩක් කරේ ඒ අදාළ chapters වලින් නිසා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි මේ events වලදී ගත්ත පොඩි පොඩි ඡායාරූප ටික. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙතන උඩින් පේනවා අපි physically හම්බෙලා අපි ගත්ත ඡායාරූප සහ අපිට මේ තියෙන කොරෝනාවත් එක්ක අපි ගොඩක් කලාවට Zoom හරහා තමයි අපි කට්ටිය හම්බෙලා සහ ඒ project discuss කරලා සහ project plan කරන්න. ඉතින් ඒ පින්තූරත් ඕගොල්ලන්ට මේ slide එකේ ඕගොල්ලන්ට දැක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කතා කරන්නම් ඕගොල්ලන්ට මේ IEEE එක මොනවාද ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලන්ට මේ IEEE හරහා ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ contact එක එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ
ඕගොල්ලන්ට හොඳ යාළුවෝ සෙට් එකක් ඕගොල්ලන්ට මේ IEEE එක හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ CV එකට ඕන කරන experience, ඊට පස්සේ social skills සහ soft skills වගේ ඒවා ඕගොල්ලන්ට මේ IEEE හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කොහොමද හරියට ඉවෙන්ට් එකක් කරන්නේ? ඊට පස්සේ නායකයාට අවනතව වැඩ කරන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ මේ නායකත්ව ගුණාංග මේ වගේ දේවල් ඕගොල්ලන්ට මේ IEEE හරහා ඕගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ කොහොමද හරියට වෙලාවට වැඩක් කරන්නේ, හරියට දෙයක් කාලසටහනකට වැඩ කරන්නේ කොහොමද, හරියට ඉවෙන්ට් එකක් ප්ලෑන් කරන්නේ කොහොමද, ඊට පස්සේ ප්‍රොෆෙෂනල් ස්කිල්ස්, ලීඩර්ෂිප් ස්කිල්ස් මේ වගේ ගොඩක් ස්කිල්ස් සහ මේ ගොඩක් ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතේට සහ ඕගොල්ලන් ඉස්සරහට එන ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රොෆෙෂනල් කැරියර් එකට වැදගත් වෙන දේවල් තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ IEEE හරහා එකතු කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ IEEE කියන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් කරන එක විතරක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ අපි හැමතිස්සෙම මේ අවුරුද්ද පුරාටම නිකන් ප්‍රොජෙක්ට් කර ඒ වගේ අපේ කාලය අපි නියම කරන්නේ නැහැ. අපි මේ IEEE එකත් එක්ක අපි පොඩි ෆන් එකකුත් අපේ මේ ලයිෆ් එකට අපි එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා අපි මේ ඉවෙන්ට්ස් වලදී අපේ ගත සමහර ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් මෙතනින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ගිය අවුරුද්දේ අපි කරා පොඩි මීම් කම්පිටිෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ හොඳම මීම් එක ඉදිරිපත් කළේ මොන ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන්ද කියලා වගේ ඒ වගේ පොඩි මේකක් කරා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙතන පල්ලෙහින් පේනවා අපේ ජෑම් බෝඩ් එකේ. අපි සමහර වෙලාවට ප්‍රොජෙක්ට් එකකදී අපි කට්ටිය කතා වෙලා අපි ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉවර වෙලා අපි පොඩි නිකන් ජෑම් බෝඩ් කියලා ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා Google එකේ. මේකේ අපි එක දේවල් ඇඳලා සහ ඒ වගේ දේවල් අපි මේ හරහා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි සමහර වෙලාවට Zoom වලින් අපි නිකන් සෙට් වෙලා මැච් බලලා දිනවා. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් ටිකක් තමයි ඕගොල්ලන්ට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම කතා කරන්න මේ IEEE එකේ තියෙන හයිරාකි එක. එතනදී මුලින්ම chairman සහ vice chairman ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඉන්නවා secretary, treasurer, webmaster සහ chief coordinator. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ assistant line ඉන්නවා assistant secretary, assistant treasurer, assistant webmaster, assistant chief coordinator සහ coordinators ලා. ඊට පස්සේ තමයි අපේ sub committee heads ලා ඉන්නේ. එතනදී තියෙනවා අපිට program committee එකක්, report writing committee එකක්, logistics and finance committee එකක්, PR and publicity committee එකක් සහ membership committee එකක්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැන් මේ session එකකින් ඕගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕනේ මුලින්ම IEEE member කෙනෙක් විදිහට join වෙන එක. ඊට පස්සේ ටික කාලයක් ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් head කෙනෙක් එහෙමත් නැත්නම් deputy head කෙනෙක් වෙන්න. ඊට පස්සේ එතනනොත් ඔයගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අරගෙන ටික කාලයක් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ IEEE executive committee එකට join වෙලා මේ IEEE එක තව දුර ගමනක් යන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ IEEE ගැන වැඩි විස්තරයක් දැනගන්න ඕන නම් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති පොඩි QR code එකක් තියෙන එක ස්කෑන් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. එහෙමත් නැත්නම් මෙතන පල්ලෙහා තියෙන link එක IEEE.sldc.ac.lk එතනින් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ වෙබ්සයිට් එකට join වෙලා තව වැඩි විස්තරයක් මේ IEEE ගැන දැනගන්න. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා දැන් තමත් ඔයගොල්ලෝ මේ IEEE එක්ක ඔයගොල්ලෝ join වෙලා නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ QR code එක scan කරලා අපේ ඉන්න Google form එක fill කරලා අපේ මේ IEEE community එකත් එක්ක join වෙන්න මම හිතනවා කලින් කතා කරපු අයලා දෙන්නගේ කතාවල් වලින් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති මේ IEEE කියන එක ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතේට එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ professional career එකට කොච්චර වැදගත් වෙනවද කියලා. ඉතින් මම ආරාධනා කරන ඕගොල්ලන්ට අපේ social media හරහා connect වෙන්න. අපි හැම social media platform එකකම ඉන්නවා. ඉතින් මේ session එක තව ඉස්සරහට කරගෙන යන්න මම ආරාධනා කරනවා මගේ යාළුවා WI එකෙන් අචිනි. ඉතින් අචිනි. Thank you Hasira. Okay, IEEE Women in Engineering Affinity Group of SLDC. අපි මුලින්ම කතා කරමු මොකක්ද මේ IEEE Women in Engineering කියන්නේ. ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා IEEE ගැන හොඳ අයිඩියා එකක් එන්නේ නැති දැන් මේ සෙෂන් එක පුරාවටම අයලා සහ හසිර IEEE ගැන කතා කරා. ඉතින් IEEE Women in Engineering කියන්නේ female engineers ලට සහ female scientists ලට ඊට අමතරව STEM fields වල නිරත වෙලා ඉන්න female undergraduates ලට graduates ලට මෙයාලව inspire කරන්න සහ මෙයාලව promote කරන්න ගොඩනැගුණු international professional organization එකක්. ඉතින් ලෝකේ පුරා රටවල් 70කට අධික ප්‍රමාණයක WIE affinity groups 600කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේ affinity groups එක volunteer කරන්න members ලා 15000කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා ඉන්නවා සහ මේ affinity groups වලින් annually අවුරුද්දකට events 1500කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් organize වෙනවා. Next slide please. හරි අපි කතා කරමු SLTC IEEE WIE affinity group එක ගැන. ඉතින් SLTC WIE affinity group එක කියන්නේ volunteering organisation එකක්. අපි mainly focus කරන්නේ STEM field එකේ ඉන්න undergraduates ලට
එයාලව ඉන්ස්පයර් කරන්න සහ එයාලව ප්‍රමෝට් කරන්න එයාලට ලංකාව පුරා සහ පිටරට තියෙන STEM opportunities ගැන එයාලව දැනුවත් කරන්න ඒ වගේම young girls ලා STEM field එකේ ඉන්න young girls ලා empower කරන්න සහ එයාලා field එකට ගියාම work field එකට ගියාම කොයි විදිහටද survive වෙන්න ඕනි කියන එක ගැන එයාලව දැනුවත් කරන්න විවිධ sessions කරන්න එයාලට knowledge එකක් දෙන්න තමයි අපි mainly SLTC WIE එක through focus කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අපි මොනවද මේ අවුරුදු 3 පුරාවටම කරලා තියෙන්නේ කියලා. next slide please. හරි අපි WIE Affinity Group of SLTC initiate කරන්නේ 2019 අපි පළවෙනි project එක කරන්නේ 2020 Women to Rise Above the Pandemic webinar එකක්. ඊට අමතරව අපි Graphico 20 inter university graphic designing competition එකක් සහ graphic designing workshop series එකක් කරනවා. next slide please. Win magazine එක Women in Need අපේ SLTC university එක ඇතුලේ ඉන්න ගෑනු ළමයින්ගේ නිර්මාණාත්මක කුසලතා එළි දක්වන්න ඒවා ලෝකෙට ඉදිරිපත් කරන්න අපි Win magazine එක එළි දක්වනවා. ඒ වගේම Entrevisters 21 මේ අවුරුද්දේ වෙච්ච ලොකුම project වලින් එකක් webinar එකක් panel discussion එකක් සහ workshop එකක් ඇතුළුව project එකක්. මේකෙදි අපි කතා කරේ ගෑනු ළමයෙක් විදිහට ඔයා work field එකට ගියාම කොහොමද survive වෙන්න ඕනේ මොනවාද ඔයාට එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න කොහොමද මේවට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න කියන එක සම්බන්ධව. ඉතින් මේ locally විතරක් නෙමෙයි අපි internationally collaborations කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි එහෙම collaborative sessions කරපු අවස්ථා කිහිපයක්. අපි දැනට international WIE affinity groups කිහිපයක් එක්කම සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන යනවා. WIE Polito Italy branch එක, WIE UNA affinity group of Paraguay සහ WIE affinity group of USIL Peru සහ අවසන් වශයෙන් WIE affinity group of USAC Chile කියන student affinity groups 4 එක්ක අපි දැනට මේ වෙනකන් collaborative sessions පවත්වලා තියෙනවා සහ ඒ වගේ main result එකක් විදිහට අපිට together project එක හඳුන්වන්න පුළුවන් WIE affinity group of SLTC, WIE affinity group of UNA සහ SLTC MUN club එකත් එක්ක collaboratively කරන international initiative එකක් විදිහට together project එකක් හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා බලනවා ඇති ඇයි කාටද මේ WIE එකත් එක්ක join වෙන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වා වගේ අපි WIE එකකින් focus කරන්නේ STEM field එකේ ඉන්න females ලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ science, technology, engineering, mathematics එකේ mathematics කියන fields වල ඉන්න female undergraduates ලා graduates ලා focus කරනවා WIE එක through. ඉතින් SLTC WIE ගැන කතා කරොත් අපේ campus එකේ නම් School of Engineering, School of Computing and IT, School of Technology කියන schools තුනේම ඉන්න girls ලාට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා බලනවාද ඇයි අපි WIE එකත් එක්ක එකතු වෙන්නේ? ඉතින් මේ තමයි reason. ඔයාලට opportunities හම්බෙනවා locally සහ internationally ඔයාලගේ network එක build up කරගන්න. මම කලින් කිව්වා වගේ locally අපිට inter university events තියලා ඔයාලට අලුත් යාළුවෝ අඳුර ගන්න පුළුවන් සහ internationally අපි කරන collaborations එක එකතු වුණොත් ඔයාලට international WIE groups වල ඉන්න යාළුවන්වත් reach කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හසිර කිව්වා වගේ අපි IEEE එක ඇතුලේ අර fun and experience with volunteering කියන එක mainly focus කරනවා. ඉතින් ඔයාලට volunteering experiences ගන්න වගේම පොඩි fun එකක් ගන්නත් පුළුවන් WIE එකත් එක්ක එකතු වුණොත්. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනි volunteering experiences කියන දේවල් එක්ක ගත්තහම WIE affinity group of SLTC වලින් අපි හිතුවොතින් ඊළඟට එන next award winning project එකක් WIE එක ඇතුලෙන් සංවිධානය වුණොත් ඉතින් එයාලා ඒ project එක award win කරොත් ඉතින් ඔයත් අසාඩම්බර කොටස්කරුවෙක් වෙන්න පුළුවන් මේ project එකේ. ඉතින් ඒ වගේම IEEE national project. දසුන් අයියා කිව්වා වගේම IEEE national projects කියන national level එකට යන first step එක තමයි student branch level එක. student affinity group level එකේ ඉඳලා ඔයාලට IEEE national level එක reach කරන්න පුළුවන් first step එක විදිහට එතනින් පටන් ගත්තොත්. ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරොත් ඔයාලට WIE membership එකෙන් membership newsletters වලට magazines වලට access හම්බෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අයියා කලින් කිව්වා වගේ මේ අපිට scholarships වලට awards වලට apply කරන්න පුළුවන් WIE membership එක through. ඒ වගේම ඔයාලට discounts හම්බෙනවා සමහර events වලට register වෙද්දී. ඉතින් දැන් මම මේ කියපු benefits ඔක්කොම ඔයාලට free
free කියන්නේ IEEE membership එක student membership එක හෝ graduate membership එක තියෙන ඕනෑම කෙනෙකුට IEEE WIE membership එක freely ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා ඔයාලා හැමෝටම open invitation එකක් දෙනවා. අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න WIE of SLTC එක එකතු වෙන්න. SLTC campus එක ඇතුලේ දැනට තියෙන women empowerment සහ inspiring women in tech කියන sectors based වෙච්ච එකම initiative එක තමයි WIE Affinity Group of SLTC කියන්නේ. ඉතින් School of Engineering, School of IT, School of Technology වල ඉන්න ගෑනුමයි හැමෝටම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අපිව social media through follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. Facebook, LinkedIn සහ Instagram through අපිව follow කරන්න. එතකොට අපේ ඊළඟ initiatives මොනවාද? ඔයාලා කොහොමද මේවට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන එක ගැනත් ඔයාලට අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. Thank you. Over to you, Sevandi. Thank you, Achini. එක පේනවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මම සෙවන්දි IEEE IS student branch chapter එක ගැන ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මොකක්ද මේ IEEE IS student branch chapter එකක් කියන්නේ? IS කියන්නේ මොකක්ද? මේකට කාටද join වෙන්න පුළුවන්? කොහොමද join වෙන්නේ? වගේ දේවල් කියන්නේ. අපි මොනවද IS එක through කරලා තියෙන දේවල් ගැන කතා කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම IS එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා කතා කරමු. IEEE IS එක කියන්නේ IEEE කියන world wide organization එක ඇතුළේ තියෙන 39ක් වගේ societies ප්‍රමාණයක් අතරින් electronics and electrical science based වෙච්ච දේවල් කරන, ඒ දේවල් ගැන හොයන, ඒ දේවල් ගැන අපිව දැනුවත් කරන society එකක් තමයි IEEE Industrial Electronic Society කියන්නේ. ඉතින් මේකත් එක්ක join වෙලා උඹලන්ට ටෙක්නොලොජිකල් පැත්ත, ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ෆීල්ඩ් එක, ඉලෙක්ට්‍රිකල් සයන්ස් පැත්ත ඕන දෙයක් ගැන ඔයගලන්ට එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න, රිෆර් කරන්න, ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් IEEE IS එකත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඉතින් SLTC එකේ IEEE IS branch chapter එක ගැන කතා කරොත් ආඩම්බරෙන් කියන්න පුළුවන් ලංකාවේ පළවෙනිම IS chapter එක තමයි ශ්‍රී ලංකා ටෙක්නොලොජිකල් කැම්පස් එකේ IEEE IS branch chapter එක කියන්නේ. ඉතින් අපේ IS chapter එක පටන් ගත්තේ Industrial Electronic Technology for Humanity කියන theme එකත් එක්ක 2019 නොවැම්බර් 14 වෙනිදා. ඉතින් මේ දක්වා අවුරුදු දෙකක් වගේ කාලයක් තුළ අපි ගොඩක් ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරලා තියෙනවා, ගොඩක් දේවල් සමාජයට දීලා තියෙනවා, අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට්ස් දීලා තියෙනවා, අපිත් ගොඩක් දේවල් එකතු කරගෙන තියෙනවා, ගොඩක් ඇචීව්මන්ට්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් ගැන කතා කරන කලින් කාටද මේකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්? ඔයාලට ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති කොහොමද ජොයින් වෙන්නේ? කාටද ජොයින් වෙන්න පුළුවන් කියලා. කාටද ජොයින් වෙන්න පුළුවන් කියලා කතා කරොත් ඔයගලන්ට කාට හරි ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් and ඉලෙක්ට්‍රිකල් ෆීල්ඩ්ස් වලට ඒ පැත්තෙන් තමන්ගේ කැරියර් පාත් එක හදාගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ ගැන තමන්ගේ ෆීල්ඩ් එකේ නොවුනත් ඒ ගැන හොයලා ඉගෙන ගන්න, අලුතෙන් අප්ඩේට් වෙන ටෙක්නොලොජිස් ගැන ඉගෙන ගන්න, ඒ වගේ දේවල් ගැන එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපිත් එක්ක ජොයින් වෙලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් ඔපචුනිටිස් හදාගන්න පුළුවන් තැනක් තමයි IS එක කියන්නේ. ඊළඟට අවුරුදු දෙකක් වගේ කාලයක් තුළ chapter එක initiate කරලා අපි මොනවද මෙච්චර කල් කරලා තියෙන්නේ projects ගැන කතා කරොත් knowledge hub එක ගැන මුලින්ම කතා කරමු. knowledge hub එක කියන්නේ අපි phases තුනකට යපු project එකක්. පළවෙනි phase එක physical workshop එකක් විදිහට තිබ්බේ SLTC campus එකේ. දෙවෙනි සහ තුන්වෙනි phases ටික මේ corona pandemic එක නිසා අපිට virtual තියන්න වුණා. ඉතින් ඒක වෙබිනාර් සීරීස් එකක් විදියට දෙවෙනි සහ තුන්වෙනි ෆේසස් කරා. ඉතින් knowledge hub එකේ main objective එක උනේ badge එකකට සාපේක්ෂව academically අමාරු module එකක් select කරගෙන senior badge එකක අයිය කෙනෙක් හෝ අක්ක කෙනෙක් මාර්ගයෙන් junior badges වල අපේ නංගිල මල්ලට අපිට හැමෝටම exam එක ගොඩදා ගන්න support එකක් දෙන්න තමයි knowledge hub එකේ main objective එක උනේ. ඉතින් මේක
මෙතනින් නවතින ප්‍රොජෙක්ට් එකක් නෙමෙයි අවුරුද්දක් පාසා ඒ වගේම හැම සෙමෙස්ටර් එකක් පාසාම යන ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සරහට එන knowledge hub cases එක join වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම ඒ විදිහට knowledge hub එක යනකොට ඔරට 20 ගැන කතා කරොත් ඔරට කියන්නේ අපි parts දෙකකට conduct කරපු project එකක්. එකක් webinar එක අනිත් එක trilingual speech contest එකක් තිබ්බා. ඉතින් webinar එකේදී මුලින්ම අපි කතා කරේ public speaking ගැන කොහොමද ඔයගොල්ලන් public speaker කෙනෙක් වෙනකොට මොනවද දැනගන්න ඕන tips එතකොට කොහොමද improve කරගන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ skills අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි අපි කතා කරේ. ඉතින් ඒ ගැන ගත්ත දේවල් practically පාවිච්චි කරලා වීඩියෝ එකක් විදියට ඔබේ ටැලන්ට් එක එළියට දෙන්න පුළුවන් විදිහේ කම්පිටිෂන් එකක් අපි හැදුවා. ඉතින් ඒ කම්පිටිෂන් එකේදී අපිට 70කට වඩා සබ්මිෂන්ස් හම්බුණා. ඉතින් සතුටු වෙන්න දෙයක් තියෙනවා. එතන ගොඩක් මේ කම්පිටිෂන් එක through මේ ඔරට ප්‍රොජෙක්ට් එක through අපිට පුළුවන් වුණා ගොඩක් මොඩරේටර්ස් ස්පීකර්ස්ලා එළියට දෙන්න. වගේම තමන්ගේ ටැලන්ට් එක හැංගිච්ච කෙනෙක්ට ටැලන්ට් එක අඳුරගන්න ප්ලැට්ෆෝම් එකක් හදලා දෙන්න. ඒ වගේම ඊළඟට Arduino Flow 20 ගැන කතා කරොත් Arduino Flow කියන්නේ national level Arduino webinar series එකක් සහ competition එකක් විදිහට කරපු project එකක්. ඉතින් Arduino Flow webinar series එකේදී webinar 4ක් අපි conduct කරා. ඒ webinar 4 ඇතුළතදී අපි කතා කරේ Arduino Flow Arduino වලදී කොහොමද programming කරන්නේ, මොනවද අපිට ඕන වෙන බඩු, ඒ වගේ දේවල් හැමදේම අපි beginner කෙනෙක්ගේ නම් දෙයක් දන්න කෙනෙක්ට තව දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන් තත්ත්වයට එනකම්ම ඒ වෙබිනාර් සීරීස් වලින් ගොඩක් දැනුම බෙදලා දුන්නා. ඉතින් ඒ දේවල් ඉගෙනගත්ත දේවල් ප්‍රැක්ටිකලි පාවිච්චි කරලා projects Arduino projects හදලා සබ්මිට් කරන්න පුළුවන් විදිහේ කම්පිටිෂන් එකක් අපි පැවැත්තුවා. එතකොට ඒකලත් ගොඩක් අලුත් ideas වලින් අලුත් ideas ඇතුළත් වෙච්ච projects ගොඩක් අපිට හම්බුණා. ඉතින් ඒ වගේම ඊළඟට අපි කතා කරමු අපිට මෙච්චර කාලෙක chapter එක initiate කරපු දවස් නම් විමාංශින් කරපු projects වලට අපිට හම්බෙච්ච achievements මොනවද කියලා. achievements කිව්වොත් එහෙම IEEE ශ්‍රී ලංකා section එකෙන් පවත්වන IEEE Boost 2020 award ceremony එකේදී අපිට best emerging student branch activity එක විදිහට knowledge hub එකට award එකක් ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි මේ වගේ දෙයක් ලබන්න පුළුවන් වෙච්ච එක ගැන phases 3ක් විදිහට conduct කරපු project එකක්. ඉතින් මේක මෙතනින් නවත්තන්න නැතුව ඉස්සරහට SLTC එකට විතරක් සීමා වෙන්නේ නැතුව ලංකාව පුරා ඉන්න හැමෝම undergraduatesට academic පැත්තෙන් support එකක් දෙන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් මේ project එක join වෙලා අපිත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ international achievements ගැන කතා කරොත් අපිට පුළුවන් වුණා පේරු වල ක්‍රිස්කෝ වල IEEE IS student branch එකත් එක්ක awareness session එකක් conduct කරන්න. ඉතින් ඒකදී අපිට ගොඩක් contacts හදුනා. ඒ contacts ගොඩක් අපිට opportunity එකක් වුණා. එක අමුතු විදිහේ කටියත් එක්ක වැඩ කරලා ලොකු experience එකක් හම්බුණා අපිට. ඉතින් ඊළඟට කතා කරමු ඔයගලන්ට මොනවද IES එකෙන් ලැබෙන්නේ? ඔයගොල්ලෝ මොනවද කියන්නේ? ඔයගොල්ලෝ කොහොමද IES එකත් එක්ක වැඩ කරලා ඔයගලන්ට දෙයක් ගන්න කියන එක. මුලින්ම කියන්න ඕනේ IEEE organization එකෙන්ම IES member කෙනෙක් වෙන ඔයාට IEEE resources use කරන්න පුළුවන්. digital library use කරන්න පුළුවන්. ඒ අලුතින් update වෙන technology එක ගැන දැනගන්න කැමති කෙනෙක්, කවුරු refer කරන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් IES member කෙනෙක් නම් ඔයාට free පුළුවන් resources බලන්න, refer කරන්න, explore කරන්න, ඔයා කැමති දේවල් හොයන්න. ඒ වගේම දසුන් අයියා කියෝ වගේ එක competitions වල participate කරන්න, awards වලට යන්න ගොඩක් දේවල් පුළුවන් IES member කෙනෙක් වුණාම. ඉතින් තව ඔයාගේ ජීවිතේට leadership qualities, professionalism කියන දේ, organizational qualities ඒ වගේම එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කොහොමද team එකක් එක්ක collaboratively වැඩ කරන්නේ, කොහොමද team එක guide කරන්නේ, කොහොමද academic side එකයි volunteering side එකයි manage කරගෙන ගෙවන්නේ. ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් එක්ක තව ගොඩක් contacts හදනවා. අපි වැඩ කරනකොට අඳුරන්නේ නැතිවත් එක වැඩ කරන්න හම්බ වෙනවා. එතකොට මිනිස්සු එක විදිහේ මිනිස්සු එක්ක වැඩ කරලා ගොඩක් ලොකු experience එකක් එකතු කරගන්න පුළුවන් ජීවිතයට. ඒ වගේම industry එකේ ඉන්න professional personalities එක contacts හදාගෙන ඒතර industry එකට ගියාම අපිට ගොඩක් ලේසියෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවල් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි IEEE IS member කෙනෙක් වුණාම ඔයගලන්ට හම්බ වෙන benefits. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම IS එකත් එක්ක join වෙන්න. අපිත් එක්ක join වෙලා වැඩ කරමු.
electronics and electrical fields වල කැමති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඕනම කෙනෙක්ට අපිත් එක්ක join වෙලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා තාම WhatsApp group එකකට join වෙලා නැත්නම් WhatsApp එකෙන් join වෙන්නත් පුළුවන්. අපේ Facebook page එකට like කරන්න, Instagram follow කරන්න, LinkedIn connect වෙන්න and tweet කරන්නත් පුළුවන් ඔයගලන්ට. I think once again invite කරනවා ඔයාලා හැමෝටම IEEE IS branch act එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. Thank you. Over to you, Samira. Thank you, Sevandi. මම දැනවට මම කියනවා IEEE Computer Society IEEE Computer Society කියලා කියන්නේ මම හිතන්නේ ඔයාලා හැමෝම දන්නවා IEEE main organization එකත් එක්ක තියෙන තවත් එක chapter එකක් IEEE Computer Society කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි දැන් කලින් කතා කරා වගේම කලින් කතා කරපු අනිත් chapters එක්ක දැනට ලෝකයේ තියෙන ලොකුම chapter එක විදියට අපිට ගන්න පුළුවන් IEEE Computer Society කියන එක. ඉතින් මොකද්ද IEEE Computer Society කියලා කියන්නේ? මොකද්ද මේ IEEE Computer Society එකෙන් වෙන්නේ සහ ඔයාලට කොහොමද මේ IEEE Computer Society එකට join වෙන්න පුළුවන් කියලා අපි බලමු. ඉතින් IEEE Computer Society කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ඔයාලට IT පැත්තෙන් එහෙම නැත්නම් information technology පැත්තෙන් සහ computer science එහෙම නැත්නම් ඔයාලා computing මොකක් හරි විදිහක් හදාරනවා සහ ඒ වගේ computer පැත්තෙන් interesting එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒ හැමෝටම join වෙලා තමන්ගේ career එක ගොඩක් ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන් platform එකක් සහ society එකක් තමයි IEEE Computer Society කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා world wide members ලා ඉන්නවා සහ IEEE ඔයාලා දන්නවා ලෝකේ පුරාම members ලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ members ලා ගොඩක් connect වෙලා ඉන්න organization එකක් තමයි IEEE කියන්නේ. ඉතින් IEEE organization එකේ මේ IEEE Computer Society එකට special වෙන්නේ ඔයාලා දැනට පවතින තත්ත්වය අනුව ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක අපි ඉස්සරහට move වෙන generation එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක move වෙන generation එකේදී ඔයාලට මේ computer society කියන එක අනිවාර්යෙන් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. මොකද computing පැත්තෙන් තමයි ඔයාලට ඉස්සරහට move වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට ගොඩක් හොඳ advantages ගන්න පුළුවන් මේ IEEE Computer Society එකත් එක්ක join වුණොත්. ඊළඟ slide එකට ගියොත් SLTC IEEE Computer Society. ඉතින් මොකක්ද මේ SLTC IEEE Computer Society කියලා කියන්නේ? IEEE Computer Society student branch chapter of SLTC. ඉතින් ඇත්තටම අපි අලුතින්ම පටන් ගත්ත student branch chapter එකක්. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා IEEE Computer Society ලංකාව ඇතුළේදී පටන් ගත්ත 6 වෙනි student branch chapter එක SLTC එකේ අපි IEEE Computer Society එක. ඉතින් අපි මේක පටන් ගන්නේ 2020 නොවැම්බර් මාසේ 19 වෙනිදා. ඊටමත් සුළු කාලයක් වෙන්නේ දැනට අපේ chapter එක පටන් අරන්. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් මේක තමයි ඔයාලට තියෙන නිවහන. We are the home for computer science and engineering leaders. ඉතින් මොනවද අපි මේ IEEE Computer Society කියන එක ඇතුළතදී කරේ, මොනවද අපි මේ IEEE Computer Society කියන එක ඇතුළතදී ලබාගත් දේවල් සහ මොනවද achievements අපි මේ Computer Society එක තුලින් අපි ලබාගත් achievements මොනවද කියලා අපි බලමු. ඉතින් මේ තියෙන මේ වගේ එකක් road to code mania. මේ road to code mania කියලා කියන්නේ Java වලට interest එකක් තියෙන, අපි දන්නවා හැමෝම coding පැත්ත සහ මේ වගේ generation එකක් තමයි දැනට හැදීගෙන යන්නේ. coding වලට interesting කියන සහ මේ computer field එකට interesting කියන generation එකක්. ඉතින් ඒකේ road to code mania කියලා කියන්නේ Java අපි focus කරලා ගත්ත Java project එකක්. මේක ඇවිල්ලා webinar series එකක්, webinar 4කින් යුක්ත webinar series එකක් සහ ඊට පස්සේ අපි මේකට competition එකක් සූදානම් කරා. competition එකෙන් පස්සේ අපි යාලට certificates වගේම awards ලබා දුන්නා. ඉතින් ඒ වගේ මේ තින් අපි කලින් කතා කරා අපි ටික කාලයක් මේක
මේ chapter එක පටන් ගන්න. ඉතින් මේ chapter එක පටන් ගත්තා මේ induction ceremony එකේ flyers තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන cyberhat 1.0 ඇත්තටම මේක ඇවිල්ලා ගොඩක් දැන් අපි computer society එක අපි ගත්තට පස්සේ අපි software engineering, cyber security, data analysis, data science මේ හැම පැත්තම අපි cover කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ අපි මේ cover කරපු එක පැත්තක් cyber security වල ගන්න. හැමෝම මේ දවස්වල ගොඩක් interest එකක් තියෙන සහ මේ දවස්වල කතා වෙන topic එක තමයි cyber security කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ ඒ cyber hat කියන project එකෙන් අපි target කරේ cyber security පැත්තට interest එකක් තියෙන community එක. ඉතින් ඊළඟට මේ road to GSOC අපි හැමෝම දන්නවා Google Sum of Code කියලා national යනවා Google එකේ project එකක්. ඒ project එකට parallel අපි කරපු road to GSOC කියන project එක තමයි මේ තියෙන්නේ. Mr. කතුන් ස්ථානයේ තමයි ඒක resource person උනේ. ඔයාලා හැමෝම දන්නවා. ඉතින් මේ අපි ඒ road to GSOC එක සම්බන්ධව කරපු project එක. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ month of Codenex. මම හිතන්නේ මේක තමයි අපේ IEEE computer society එක ඇතුළත කරපු මම හිතන්නේ ලොකුම project එක. මොකද මේක අපි කරන්නේ month එකක්. මුළු month එකක්ම අරගෙන month එකක් අපි computer society එකට publish කළා. ඒ month එකට නමක් දීලා month of Codenex කියලා අපි project series එකක්. මේ session series එකක් කරනවා. මේකේ පළවෙනි series එක panel discussion එකක්. ඒ කියන්නේ IT field එක සම්බන්ධව ඉන්න විද්වතුන් සමග ඔවුන්ගේ IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන දැනුම හුමාරු කරගෙන කොහොමද IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එන්නේ, කොහොමද IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වැඩ කරන්නේ සහ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක තුල තියෙන දේ කොහොමද, ඉන්ඩස්ට්‍රි එක තුල තියෙන දේවල් කොහොමද කියලා දැනගන්න එක තමයි මේ පැනල් ඩිස්කෂන් එක සම්බන්ධව අපි කරේ. ඉතින් ඊළඟට මේ Road to Codemania 21 අපි කලින් කතා කරා Road to Codemania 20 එකේ අපි කතා කරේ Java ගැන. ඉතින් මේ පාර අපි Road to Codemania එකේ මේ continuous project එකක් විදිහට අපි කතා කරන්නේ Python language එක ගැන. මම හිතන්නේ ඔයාලා ගොඩක් prefer කරලා බලුවොත් එහෙනම් දැනට most interest language එකක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් Python language එක ලෝකෙම. ඉතින් අපි ඒ ලෝකෙම interest තියෙන Python language එක අරගෙන අපි Python webinar series එකක් කරා. webinar series එකක් කළා. ඒ වගේ අපි කලින් කතා කරා වගේ competition එකක් පවත්වලා ඔවුන්ට award සහ certificates ලබා දුන්නා. ඉතින් ඊළඟට මේ තියෙන්නේ ADA කියන ඔයාලා අපි හැමෝම දන්න machine learning. මම හිතන්නේ ගොඩක් කට්ටිය interest පැත්තක් තමයි machine learning කියන පැත්ත. ඉතින් මේ ADA 21 කියලා කියන්නේ machine learning සම්බන්ධව කරපු webinar එකක්. ඒ webinar එක තමයි මේ තියෙන්නේ. webinar එකෙන් පස්සේ අපි competition එකක් තිබ්බා. competition එකක් තියලා ඒකටත් award සහ certificates ලබා දුන්නා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ Codemania 2.0. මේ Codemania 2.0 කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා හැමෝම ලංකාවේ ඇතුලේ ගොඩක් coding competitions තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ competition එකක් අපි campus එක ඇතුලේ ඉන්න ළමයින්ට organize කරා. මේක ඇත්තටම SLTs එක ඇතුලේ ඉන්න undergraduates වලට තමයි අපි organize කරේ. මේක ඇවිල්ලා coding night එකක්. අපි හැමෝම ආසයි code කරන්න. නමුත් අපිට platform එකක් නැතිකම තිබ්බා. ඉතින් අපි ඒකට solution එක විදිහට තමයි Codemania 2.0 කියන option එක අරන් ආවේ. ඉතින් මේක අපි campus එක ඇතුලේ පැය 8ක ප්‍රමාණයක් අපි task එකක් ලබා දීලා ඒ task එකට අපි ඔයාලා හැමෝම දන්නවා HackerRank කියලා platform එකක් තියෙනවා. ගොඩක් coding වලට සම්බන්ධ platform එකක්. ඉතින් මේ HackerRank කියන platform එක use කරලා අපි ඔවුන්ට අපි task ලබා දුන්නේ. ඒ task ලබා දීලා ඒ task complete කරන්න coding night එකක් පැය 8ක ප්‍රමාණයක් coding night එකක් විදිහට අපි organize කරලා මේ Codemania 2.0 කියන project එක අපි ඉස්සරහට කරගෙන ගියා. ඉතින් ඒකෙදි අපි t-shirts ඒ වගේම sticker packs ඊට පස්සේ මුදල් ත්‍යාග මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපි participate කරපු winners වලට ලබා දුන්නා. ඉතින් join as a volunteer කොහොමද ඔයාලා volunteer කෙනෙක් විදිහට join වෙලා කොහොමද මේ IEEE computer society එකේ ඔයාලට මොනවද ලබා ගන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද ඔයාලට හම්බෙන දේවල් මොනවද ඔයාලා මේකෙන් ගන්න දේවල් කියලා අපි බලමු. ඉතින් learn the leadership skills, professional organization planning, team working skills through your service. ඉතින් අපි ඔයාලා හැමෝම දන්න leadership කොහොමද තැනකට ගිහලා අපි කතා කරන්නේ, කොහොමද නායකත්වය හසුරවන්නේ, කොහොමද ඔයා තැනකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ පෞරුෂත්වයත් ගැන කතා කරන්න සහ මුණ දෙන්නේ කොහොමද, මේ ඕගනයිසේෂන් එකේ හැසිරෙන්නේ කොහොමද සහ ටීම් වර්ක් එක. අනිවාර්යෙන් අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී ගොඩක් හොඳ ටීම් වර්ක් එකක් අපිට තියෙනවා. අනේ ටීම් වර්ක් අපි කොහොමද හදාගන්නේ කියන දේ අනිවාර්යෙන් ඔයාලට මේ කම්පියුටර් එක්ක ජොයින් වුණාම දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ප්‍රොෆෙෂනල් ඩෙවලොප්මන්ට් එක අපි හැමෝම දන්නවා. දැන් අපි ගොඩක්ම මේ ඉස්සරහට තියෙන ජෙනරේෂන් එක යන්නේ කම්පියුටිං පැත්තට. ඉතින් කම්පියුටිං පැත්තට ජෙනරේෂන් එකේදී IEEE කම්පියුටර් සොසයිටි එකත් එක්ක ඔයාලා ජොයින් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ජෙනරේෂන් එක ඉස්සරහට යන්නේ මොන විදිහට, මොන ෆ්ලෝ එකේද යන්නේ, මේ ජෙනරේෂන් එක කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ සහ ඒ දේවල් පිළිබඳව ඔයාලට අත්දැකීමක් ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අපේ වෙබ්සයිට්ස් එක ජොයින් වෙන්න සහ අපේ සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම්ස් එක ජොයින් වෙලා ඔයාලට තවත් මේක කොහොමද මේ සම්බන්ධව අපි ඉස්සරහට කරන ප්‍රොජෙක්ට්ස් මොනවද සහ ඉස්සරහට කරන ප්‍රොජෙක්ට්ස් වල අප්ඩේට්ස් මොනවද, ඊට අපි කරපු ප්‍රොජෙක්ට්ස් මොනවද සහ මේ පිළිබඳව ගොඩාක් දේවල් අපිට දැනගන්න පුළුවන්. අපි ෆලෝ කරන්න Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram and YouTube. අපි හැම platform එකකින් ඉන්නවා. ඔයාලට ඕන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපිට අපේ social media platforms හරහා ඔයාලට අහන්න පුළුවන්. So thank you for joining me this opportunity. So over to you, Niranjana. Thank you, Tamira.
හරි. මුලින්ම කියන්න ඉන්නවා presentation එක share කරන්න. මුලින්ම මම ගැන කියනවා නම් මම නිරංජන රශ්මි. ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලයේ IEEE IAS එහෙම නැත්නම් Industry Application Society එකේ report writing subcommittee head තමයි මම. එතකොට මම අද මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඔයාලට මොකද්ද මේ IAS කියන්නේ IEEE IAS එක කියන්නේ මොකක්ද? ඒකේ වැදගත්කම මොකක්ද කියන එක ගැන පුංචි හැඳින්වීමක් දෙන්න. මුලින්ම අපි globally ගත්තොත් එහෙම IEEE Industry Application Society මේක ඇත්තමකවත් අපි කියනවා මේක හරියට developersලට scientistලට මේක එයාලගේ develops එක developing ideas ගේන්න. එහෙම නැත්නම් එයාලගේ industry එකට related දේවල් වල projects කරන්න තියෙන නිවහනක් වගේ. අපි මේක ඇතුළේ හැමෝම එකතු වෙලා ගොඩක් වෙලාවට අපි කරන්නේ projects හැමතිස්සෙම යන්නේ අපි හැමෝගෙම industry එකට related වෙන විදිහට. එතකොට මේ වෙනකොට IAS එක global ගත්තොත් එහෙම 14000කට වැඩි members සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා. ඒ වගේම overall ගත්තොත් globally 370කට වැඩි chapters ප්‍රමාණයක් මේ වෙනකොට ලෝක පුරාම විහිදලා තියෙනවා. එතකොට එහෙම ගත්තොත් එහෙම මේක ලෝක පුරාම විහිදලා ගිය ලොකු අපසරයක් තියෙන society එකක් විදිහට තමයි IAS Industry Application Society එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතකොට IAS එකෙන් ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් regional events organize කරනවා, national and international conferences තියෙනවා, ඒ වගේම magazine එකක් නිකුත් කරන members-ලට, ඒ වගේම තවත් ගොඩක් projects වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් මේ Industry Application Society එකේ global කරන ගොඩක් projects වගේ දේවල් වලට ඕනම member කෙනෙක්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කතා කරත් එහෙම IEEE Industry Application Society of Sri Lanka Technological Campus. මේ IEEE IAS එකේ ශ්‍රී ලංකා ටෙක්නොලොජිකල් කැම්පස් එකේ ඒ කියන්නේ අපේ කැම්පස් එකේ බ්‍රාන්ච් එකක් සොසයිටි චැප්ටර් එකක් ඕපන් කරා. ඇත්තටම කිව්වොත් මේක ඉනිෂියේට් වෙන්නේ මේ අවුරුද්දේ. එහෙම කිව්වොත් එහෙම IEEE ස්ටුඩන්ට් බ්‍රාන්ච් එකට අලුතින්ම එකතු වෙච්ච සමාජිකය තමයි IEEE IAS කියලා කියන්නේ. මේක කලින් අපි ගිය අවුරුද්දේ අපි IAS කියලා ඉනිෂියේට් වෙන්න කලින් ප්‍රොජෙක්ට් කිහිපයක් කරා. නමුත් ඒ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලදී අපිට IAS කියන නම භාවිත කරන්න බෑ ඉනිෂියේට් වෙලා තිබෙන නිසා අපි භාවිත කරන්නේ IEEE Industry Application Students Activity Committee කියලා. ඉතින් අපි එහෙම ඉනිෂියේට් උනේ නැහැ කියලා නැහැ. අපි Student Activity Committee එකක් විදිහට ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරා. ඊට පස්සේ මේ අවුරුද්දේ ජනවාරි වල තමයි අපි IAS කියලා ශ්‍රී ලංකා ටෙක්නොලොජිකල් කැම්පස් එක ඇතුලේ IEEE IAS කියලා ඉනිෂියේට් වෙන්නේ. එතකොට අපි ගොඩක් වෙලාවට මේක ඇතුලේ කරන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට රිලේටඩ් ප්‍රොජෙක්ට්ස්. ඒ කියන්නේ අපේ මේ වෙනකොට IAS එකේ සමාජිකත්වය අරන් ඉන්නේ බයෝසිස්ටම් ඉන්ජිනියරින්, මෙකාට්‍රොනික්ස් ඉන්ජිනියරින් සහ සිවිල් ඉන්ජිනියරින් කටේ. එතකොට මේ ඉන්ජිනියරින් අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට්ස්ලට අපිට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට යාලට රිලේටඩ් වෙන ප්‍රොජෙක්ට්ස් තමයි අපි හැමතිස්සෙම ඕගනයිස් කරන්නේ. එතකොට මේක එයාලට කවදා හරි එයාලගේ ඉස්සරහට එයාලගේ කැරියර් පාත් එකේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක විදිහට ගත්තොත් එහෙම එයාලට ලොකු අත්දැකීමක් වෙන්න පුළුවන්. ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට යන්න කලින් එයාලට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට රිලේටඩ් වෙන ප්‍රොජෙක්ට් එකක මොකක් හරි අත්දැකීමක් තියෙනවා නම් එයාලා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරාම එයාලට ඒක ලොකු අත්දැකීමක් වෙනවා කවදා හරි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ගියාම. ඊට පස්සේ කතා කරත් අපි ඉනිෂියේට් වුණේ ජනවාරි මාසේ. ඒ වුණාට මේ ජනවාරි මාසෙට කලින් ඉනිෂියේට් වෙන්නත් කලින් අපි ප්‍රොජෙක්ට් කිහිපයක් කළා. ඒ ප්‍රොජෙක්ට් මොනවාද කියලා ගත්තොත් එහෙම මුලින්ම අපි කරනවා Way to Wisdom කියලා ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. Way to Wisdom කියන්නේ career guidance program එකක්. අපි ඒක කරේ mechatronics, civil, biosystem, electronics සහ IT industry වල undergraduatesලට එයාලගේ career paths සහ එයාලගේ කවදා හරි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක යාලා ඉස්සරහට යන්නේ කොහොමද? යාලගේ ජොබ් මාකට් එක ලංකාව ඇතුළේ වගේම ලෝකයේ තුල යාලගේ ජොබ් මාකට් එක මොන වගේද? සහ සමහර අය ඉන්නවා ඩිග්‍රී එක කළත් එයාලට එයාලගේ කැරියර් පාත් එක ගැන ලොකු අවබෝධයක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ අයට අවබෝධයක් දෙන්න තමයි අපි මේ වගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් සංවිධානය කරේ. ඊට පස්සේ අපේ ඊළඟ ප්‍රොජෙක්ට් එක තමයි how to write a research paper. මේක ගැන කිව්වොත් මේක ඇත්තටම ගොඩක් ජයග්‍රහණගත ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. මොකද මේක ඇතුලේ අපිට පළවෙනි වතාවට පුළුවන් වෙනවා 1000කට වැඩි පාර්ටිසිපන්ට්ලා සංඛ්‍යාවක් මේ
වෙබිනාර් එකට ගන්න. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලේ අපි සහ ඒ වගේම මේක ලංකාව ඇතුලේ විතරක් නෙමෙයි ඉන්ටර්නැෂනල් පාර්ටිසිපන්ට්ලා පවා මේ වෙබිනාර් එකට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මේක IAS එක විදිහට සහ IEEE ස්ටුඩන්ට් බ්‍රාන්ච් විදිහට කරපු ඉතා විශිෂ්ට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදිහට how to write research paper project එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. 1000ක් වැඩි පාර්ටිසිපන්ට් සංඛ්‍යාවක් සහභාගී වෙනවා. ඒ වගේම මේක අපිට IEEE SLTC IEEE ස්ටුඩන්ට් බ්‍රාන්ච් එක ඇතුලේ most popular එහෙම නැත්නම් ජනප්‍රියම ප්‍රොජෙක්ට් එක විදිහටත් අපිට how to write research paper එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඒකත් ජයග්‍රහණය කරනවා. ඊට පස්සේ ඉනිෂියේට් වුණාට පස්සේ අපි කරන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් මේ අවුරුද්දේ කරා ඉලුෂිය ප්‍රොජෙක්ට් එක. මේක AR VR සහ MR ටෙක්නොලොජිස් ගැන තමයි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරේ. මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඇතුලේ අපි ගොඩක් වෙලාවට AR VR MR වගේ ටෙක්නොලොජි එකක් යූස් කරන ඉන්ජිනියරින් ෆීල්ඩ් සහ IT ෆීල්ඩ් වල කට්ටිය. නමුත් මේක ඇතුලේ අපිට පුළුවන් වෙනවා බිස්නස් සහ ගොඩක් වෙලාවට මේක ඇතුලේ ටුවරිසම් මැනේජ්මන්ට් කරන අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට්ස් පවා මේකට සහභාගී වුණා. මොකද මේක ඒ වගේ ලොකු අවසරයකට විහිදුවන්නට අපිට හැකියාව ලැබුණා මේ වෙබිනාර් එක. සහ ලොකු හොඳ ෆීඩ්බැක් එකක් හම්බුණා මේකට. සහ මේක ඇතුලේ අපි වෙබිනාර් එක වන් ඩේ වෙබිනාර් එකක් කරන්නේ. වන් ඩේ වෙබිනාර් එක ඇතුලේ අපි කම්පිටිෂන් එකක් පවත්වනවා. කම්පිටිෂන් එකට ලොකු හොඳ ෆීඩ්බැක් එකක් හම්බුණා අපිට. 70කට වැඩි සබ්මිෂන්ස් ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා ඒ වගේම වෙබිනාර් එකටත් 700කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සහභාගීත්වයක් හම්බ වෙනවා වෙබිනාර් එකට. ඒ හැමෝම ඉන්ඩස්ට්‍රි ඉන්ජිනියරින් සහ IT ෆීල්ඩ් වල විතරක් නෙවෙයි. ඒකෙන් එහාට ගියාම ආර්ට් ෆැකල්ටි වල ඉන්න අය, මැනේජ්මන්ට් ෆැකල්ටි වල ඉන්න අය, බිස්නස් ෆැකල්ටි වල ඉන්න අය පවා අපේ වෙබිනාර් ඉලුෂිය වෙබිනාර් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තිබ්බා. ඒකට හොඳ ෆීඩ්බැක් එකක් අපිට හම්බුණා. මේක මේ වීඩියෝ එක ඒ වෙලාව අපි ගත්ත වීඩියෝ එකක්. ඒකට අපි හොඳ ලෙක්චරර් කෙනෙක් ගෙන්නුවා සහ ඒකට ඉතාම හොඳ ෆීඩ්බැක් එකක් අපිට හම්බුණා. ඇත්තටම අපි ඉනිෂියේට් වුණාට පස්සේ කරපු පළවෙනි ප්‍රොජෙක්ට් එක විදිහට ඒ වගේ සාර්ථක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කිරීම ගැන ඇත්තටම සතුටු වෙනවා. ඊට පස්සේ ගත්තත් IAS එකට ජොයින් වෙන්නේ කොහොමද? IAS එකට ජොයින් වෙන්නේ කොහොමද කියලා ගත්තොත් IAS එක අපේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ IAS එකේ ඉන්නේ බාර් සිස්ටම් සිවිල් සහ මෙකාට්‍රොනික්ස් ඉන්ජිනියරින් ස්ටුඩන්ට්ස්. එතකොට අපි එයාලට රිලේටඩ් වෙන සහ ඒ ෆීල්ඩ්ස් වලට රිලේටඩ් කාදරියල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ගියාම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ එයාලට හොඳට වැඩ කරන්න පුළුවන් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් හොඳ ප්‍රොජෙක්ට්ස් තමයි අපි චැප්ටර් එක ඇතුලේ කරන්නේ. ඒ වගේම දැන් ඉනිෂියේට් වුණාට පස්සේ ඉලුෂිය කරා සහ ඉස්සරහට තව ගොඩක් ප්‍රොජෙක්ට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක අපිට දැන් ඉන්න ඉන්ජිනියරින් අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට්ස් වලට විතරක් නෙවෙයි, එතනින් එහාට ගියාම වෙනත් අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට්ස් වලට පවා මේක අර්ථවත් වෙන විදිහට මේකේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වැඩදායී වෙන විදිහට සහ උන්ට හොඳ අත්දැකීමක් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට සංවිධානය කරන තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සහ මේ වෙලාවේ අපිව ෆලෝ කරන්න පුළුවන් Facebook, Instagram සහ LinkedIn, Twitter වලින් අපේ අපේ සමාජ මාධ්‍ය ගිණුම් වලදී අපි කරන ඉස්සරහට කරන ප්‍රොජෙක්ට් සහ ගොඩක් දේවල් අපි IEEE Industry Application Society of SLTC විදිහට මේ වෙලාවේ කරන ප්‍රොජෙක්ට් සහ ඉස්සරහට කරන ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගැන ගොඩක් දැනුවත් කිරීම කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ social media accounts වලින් අපි ෆලෝ කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. සහ මේ වෙලාවේ එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. Over to you, Hasira. Thank you, Niranjana. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට අපේ මේ IEEE ස්ටුඩන්ට් බ්‍රාන්ච් එක සහ අපේ මේ අපිට තියෙන චැප්ටර්ස් ගැන ඔයගොල්ලන්ට හොඳ දැනුමක් අපේ කට්ටිය ඔයගොල්ලන්ට ලබා දුන්නා කියලා ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව ඔයගොල්ලෝ අපිත් එක්ක ජොයින් වෙලා ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතයට අදාළ ඒ ස්කිල්ස් සහ ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රොෆෙෂනල් කැරියර් එකට අදාළ වෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයගොල්ලෝ අපිත් එක්ක ලබා ගනී කියලා. ඉතින් අපි අපේ මේ ඉවෙන්ට් එකේ අවසානයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අපේ ඉවෙන්ට් එක අවසන් කරන්න කලින් මම කට්ටියට පොඩ්ඩක් ආරාධනා කරනවා කැම් එක ඔන් කරලා අපි ගෲප් ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් ගමු අපේ මේ ඉවෙන්ට් එක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. ඉතින් මම හැමෝටම ආරාධනා කරනවා ඔයගොල්ලන්ගේ කැම් එක ඔන් කරන්න කියලා.
So to make this a remarkable event, I invite all of you to switch on your cameras and have a group photograph with us. So let's have a group photograph. So you can smile to my count. So 1, 2, 3. Right, thank you. So to officially conclude this event, it's my great respect and honor to welcome Ausanda Veerasinghe in order to give the vote of thanks. So rather, the chance is over to you. Thank you, Hasira. I hope I am audible enough to everyone. Good evening, special guests, members of organizing committee, and my dear participants. I am Ausanda Veerasinghe, the head of the membership committee of the IEEE student branch of SLTC. First of all, I would like to thank all of you for being here, even virtual, amidst the current situation of the country. I hope you all are staying and safe, healthily, strictly follow the health guidelines. On behalf of the IEEE branch of Sri Lanka Technological Campus, I would like to extend my sincere gratitude and thank of our special guests, Mr. Chamika Sudusinghe and Mr. Dasun Pathirange, for being here. We are honored with your gracious presence and thank you so much for being here, making this event success. I would also like to thank the members of organizing committee and all the participants. We are indeed grateful for your presence. Once again, with great pleasure and enthusiasm, I would like to thank all of you again for your presence, making this event success. And with that, I would like to end my speech. Thank you all for listening. Hasira. Yes, thank you, Ausanda. So it's time to conclude our event. So also, I thank all of you in order to joining with us with the IEEE Andhariya, which was organized by the IEEE Sri Lanka section in collaboration with the IEEE student branch of Sri Lanka Technological Campus. So let's meet in from another enthusiastic event. Until that, stay safe and good night.